అందరికీ నమస్కారం. గాంధీ గారు నీరజ మేడం వచ్చినారు, వారిని కోహోస్ట్ చేయరా కొద్దిగా? మీరు మాట్లాడుతూ ఉండండి, నేను చూసుకుంటాను. రైట్, నన్ను పిన్ చేయండి కొద్దిగా పైకి చేస్తాను. మేడం అన్మ్యూట్ చేయండి మేడం, పైకి వస్తారు మీరు. చేరా సార్, స్టార్ట్ చేయనా? అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు 3 ఆర్గనైజేషన్లు, అసోసియేషన్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ స్కాలర్స్ హైదరాబాద్ చాప్టరు, తెలంగాణ ఆల్ సీనియర్ సిటిజన్ అసోసియేషన్, తెలంగాణ లైబ్రరీ అసోసియేషన్, 3 అసోసియేషన్లు కలిసి ఈరోజు వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ ఇంటర్నేషనల్ విమెన్స్ డే ఫర్ ద ఇయర్ 2022. యాక్చువల్లీ ఇంటర్నేషనల్ విమెన్స్ డే is celebrated on 8th of March. కానీ ఆ 8th March నాడు చాలా ప్రోగ్రామ్స్ అందరూ బిజీగా ఉండడం వల్ల మన సెకండ్ సాటర్డే నాడు అందరూ కొంచెం టైం ఉంటుంది. తర్వాత మన స్పీకర్లు కూడా ఎమినెంట్ స్పీకర్లు కాబట్టి వాళ్ళు మాట్లాడితే దానివల్ల కొంచెం అందరికి వినడానికి, నేర్చుకోవడానికి, అర్థం చేసుకోవడానికి సులభంగా ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఈ రోజు సెకండ్ సాటర్డే నాడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని పెట్టుకున్నాము. యాక్చువల్లీ ఇంటర్నేషనల్ డేస్ అండ్ వీక్స్ దేనికోసం సెలబ్రేట్ చేస్తారు అంటే టు ఎడ్యుకేట్ ది పబ్లిక్ ఆన్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ కన్సర్న్. అది ఏ ఇయర్ అన్నా కానివ్వండి, ఏ డే అన్నా కానివ్వండి, ఉమెన్స్ డే కానివ్వండి, లేకపోతే ఫాదర్స్ డే, మదర్స్ డే, ఇవన్నీ చాలా సెలబ్రేట్ చేస్తారు. ఇవన్నీ కూడా ఓన్లీ టు మొబిలైజ్ పొలిటికల్ విల్ అండ్ రిసోర్సెస్ టు అడ్రస్ గ్లోబల్ ప్రాబ్లమ్స్. సో దట్ వీ సెలబ్రేట్ దిస్. తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ విమెన్స్ డే is observed annually on March 8th and it celebrates the global social, economic, cultural and political achievements of the women. That is how there are now the women, they are at the top. And generally it is in the concern of the people. What they think is if women are there in the office or everywhere, they don't go anywhere, they do only work. But if it is a man, generally it is a feeling that they go for 10 times for the tea, 5 times for the talking to others. So that is already everybody has such impression that most of the women, they really do wonderful work and they target their issues and achieve the objectives without any difficulty. So in this context, ee samvatsaram gaani ee yokka day valla we want to also feel that gender equality. The International Women's Day is giving an opportunity to recognize the impressive feats that women have taken on and they whatever they have accomplished. So what we do on Women's International Day, we celebrate the women's achievements. We also raise fund for the female focused charities. We also guide the next generation. This is how the purpose of the International Women's Day, whether it is celebrated by men or women or combinedly, the objective is only to recognize the achievements and also motivate, inspire the youngsters to have the gender equality, as well as to support the women, whoever is doing the work. It may be related to society, it may be related to health, it may be related to any. And now this year's topic that is being decided by the United Nations is on equalities, gender equality today for a sustainable tomorrow. So in this context, what the United Nations says is women are increasingly recognized for more vulnerable to climate change impacts than men, as they continue the majority of the world poor and are more dependent on the natural resources which climate change threatens the most. And that is how what we are able to feel is that more than men, the women are suffering because of the climate change. So therefore they linked the climate change with the women and they made it an international theme of the International Women's Day. And now today we have eminent speakers who really have achieved wonderful status, recognition in the society. We have with us Justice Dr. Radha, Rani, and Justice of the High Court of Telangana, and we have Dr. Anjana Sinha, Director General of Police, CISF South,
And we have Professor Neeraja Prabhakar, the Vice Chancellor of Horticultural University. And we have also Dr. Kameshwari, who is doing a lot of social work. She will be there to speak on this occasion. And I thank everybody, all four of them, for accepting our invitation. And this is one of the best opportunity for us to hear their experiences, their achievements, and what their goals, and how they want to rope in us into celebrating not only Women's Day, but also motivating, inspiring the women. Now I request Mr. Vijayanandan Reddy, the President of the Association of British Scholars and the Supreme Court Advocate, to introduce Madam Justice Radha Rani, the Chief Guest of this evening. Mr. Vijayanandan Reddy, please. Good evening, everyone. It is my great pleasure, both on my personal behalf as well as on behalf of the Association of British Scholars, Hyderabad chapter, to introduce Justice Dr. Gurujala Radha Rani. She was born in Tenali, Guntur district, and did her BSc from VSR College, Tenali. Later, she did her BL from CR Reddy Law College, and then obtained a LLM in criminal law from Usmania University. However, she did not stop there. She has done several other diplomas in international human rights law, intellectual property law, and then obtained a doctorate from Usmania University. She enrolled in 1989 as an advocate, and after practicing in both district and the High Court, she was directly recruited as district and session judge in the year 2008. As a district judge, she worked in the family court and was the chairperson for the VAT Appellate Tribunal, and later principal district judge, Rangareddy District Court. She was sworn in as a judge of the High Court of Telangana on 15/10/2021. She is widely traveled in UK, USA, and Europe. She is a committed rationalist and humanist. Her spouse, Mr. C.L.N. Gandhi, himself a celebrity of sorts in his own right, is also an executive committee member of the Association of British Scholars. There are two daughters. One is Chetana, who is an American citizen and also a lawyer, and Dr. Manavi. Ladies and gentlemen, Dr. Justice Radha Rani. Thank you, sir. Thank you very much for the kind words spoken about me, sir. Are you able to hear me, everyone? Yes. Yes, madam. Okay. Do you want me to speak now? Please. After some time? No, you can, please. Okay. Thank you very much, sir. A very good evening to all of you, and a happy Women's Day. Women's Day. Indaka Professor Laxman garu cheptu unnatluga, it's a day to identify all the biases or prejudices which we are having towards women for their sustainable development, as the topic itself would show that the gender equality for sustainable development. Deen gurinchi, I think you don't mind if I speak in Telugu? Your choice, madam. Me choice, madam. Okay. Barack Obama garu words to start chestandi. Barack Obama garu, we are in a sports center. Imagine if you have a team and you don't let half of the team play. That's stupid. That makes no sense. And the evidence shows that communities that give their daughters the same opportunity as their sons, they are more peaceful, they are more prosperous, they develop faster, they are more likely to succeed. మనం ఒక స్పోర్ట్స్ సెంటర్ లో ఉన్నప్పుడు హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్లేయర్స్ ని మీరు ఆడొద్దు అని చెప్తే ముందుకు ఎలా వెళ్తారండి? గేమ్ ఎలా, హౌ కెన్ దే విన్?
ఆ రకమైన ఆపర్చునిటీస్ మాకు ఇవ్వమని చెప్పి హాఫ్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఉన్నాం. అది మేము అడుగుతున్నాం. ఎలా మీరు ఎక్కడ సప్రెస్ చేస్తున్నారు ఈ హాఫ్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ని అన్నది తెలుసుకోవాలంటే బయటకి ఎంత బాగున్నట్లుగా కనిపిస్తుంటుంది. ఉమెన్స్ డే అంతా ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నట్లుగానే కనిపిస్తుంటాయి. ఈక్వల్ ఎంత స్టేజ్ కైనా ఏ స్టేజ్ కైనా ఉమెన్ ఎదగలగటాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాము. చూస్తూ ఉండి అంత బాగుంది అని అనుకుంటే మాత్రం అది పూర్తిగా తప్పే అనిపిస్తుంది. స్టాటిస్టిక్స్ షోస్ ద రియాలిటీస్. స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తూ ఉంటే ఉమెన్ ఎంతమంది ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఉన్నాయండి వాళ్ళకి? దే ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ప్రాపర్టీ వన్స్ దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద మెన్. ఆ స్టేజ్ నుంచి వాళ్ళకి లిమిటెడ్ రైట్స్, ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఇవ్వటం దగ్గర నుంచి అబ్సల్యూట్ రైట్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ దే కెన్ ఓన్ అని చెప్పటం దాకా రైట్స్ ఇచ్చారు. కాన్స్టిట్యూషన్ సెవరల్ రైట్స్ గ్యారంటీడ్ టు ద ఉమెన్. రైట్ టు ఈక్వాలిటీ, right to participate, right of having a good education. ఇవే కాకుండా ఇంకా పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇవ్వచ్చు అని కూడా ఆర్టికల్ 15-16 చెప్తూ ఉన్నాయి. మనకి డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీలో కూడా ఉమెన్ ఈక్వల్ పార్టిసిపేషన్ గురించి చెప్తూ ఉంటారు అన్నిట్లో కూడా. కానీ బట్ వాట్స్ ద రియల్ స్టేటస్ వీఆర్ ఎంజాయింగ్ అని చెప్పి ఎవరికి వాళ్ళం అది ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాలని చెప్పి నేను అనుకుంటూ ఉంటాను. అది బై బర్త్ చూస్తూ ఉన్న దగ్గర నుంచి అంతకుముందు సెక్స్ రేషియో చాలా తక్కువ ఉండేది. ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలోనే మేల్ టు ఫిమేల్ సెక్స్ రేషియో 924 ఫర్ 1000 మేల్స్ ఉండేది. అలాంటిది నౌ వి హావ్ ఇంక్రీస్డ్ 1025 ఫర్ ఈచ్ 1000 మేల్స్ అని వచ్చింది. ఇప్పుడు నౌ వి ఆర్ మోర్ దెన్ ద మేల్ పాపులేషన్. The female population had increased very much. ఎందుకు ఇది సాధ్యమైంది? అంతకు ముందు దాకా మన ఇండియాలో ఉన్న చాలా సెవరల్ స్టేట్స్ లో ఉన్న బయాసెస్, డిస్క్రిమినేషన్. ఒక ఉమెన్ ఒక గర్ల్ చైల్డ్ వూమ్ లో ఉందంటే అబార్ట్ చేసుకోవడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అలా అబార్షన్స్ క్యారీ అవుట్ అయిపోయినాయి. అవి ఇప్పుడు వాటిని వీలైన కంట్రోల్ చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు దేర్ పాపులేషన్ హ్యావ్ ఇంక్రీస్డ్. ఆ రకంగా ఇప్పుడు ఆ కంట్రోల్ కనుక చెయ్యకపోతే ఎంతమంది ఉమెన్ ని మనం హత్యలు చేశామండి? అబార్షన్ పేరుతో ఎంతమందిని బ్రతకటానికి అవకాశం లేకుండా చేశాము. నౌ వీఆర్ ఆస్కింగ్, ఒక బ్రతకటానికి ఒక అవకాశం ఇచ్చారు. జస్ట్ అట్లీస్ట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ రైట్ టు లివ్. ఒక బ్రతకటానికి ఒక అవకాశం దొరికింది. దాని తర్వాత ప్రతిదీ పోరాటమే. ఎడ్యుకేషన్, వాళ్ళ పెరుగుదలలో, వాళ్ళకి సరైన ఆహారం అందించడంలో, సరైన స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అందించడంలో వీఆర్ ఫెయిల్యూర్ అండి. నౌ ఓన్లీ రీసెంట్ గా మాత్రమే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఈ రోజు మార్నింగ్ ఒకటి అటెండ్ అవుతూ చూసాను. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఉమెన్ శాతం చాలా తక్కువ ఉంటుంటుంది మామూలుగా. కానీ ఈ ఇయర్ మాత్రమే 65% ఆఫ్ ఉమెన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కి ఎన్రోల్ అయ్యారు. అండ్ ద మెన్ ఆర్ లిమిటెడ్ టు 35%. వాళ్ళకి ఇప్పుడు హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ ఉమెన్ కి ఇవ్వడానికి లేవు అని చెప్పి వైస్ ఛాన్సలర్ గారు చెప్తూ ఉన్నారు మార్నింగ్. అందుకని మెన్స్ హాస్టల్స్ ఖాళీ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఒకప్పుడు రివర్స్ గా ఉండే కండిషన్స్ అని ఇప్పుడు గ్రాడ్యువల్ గా మారుతూ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు అందుకని హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ మెన్స్ హాస్టల్స్ అన్నిటి ఉమెన్ కి అడ్జస్ట్ చేయడానికి చూస్తున్నాము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ చేంజ్. చాలా చేంజెస్ గ్రాడ్యువల్ గా వస్తూ ఉన్నాయండి. ఆ గ్రాడ్యువల్ గా వస్తున్న చేంజెస్ ఇంకా వెయిట్ లో మనం ఎంత దూరం రావాల్సి ఉంది, ఎంత దూరం ట్రావెల్ చేశాము అన్నవి మనం విమర్శించుకోవటానికి, ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవటానికి ఈ ఉమెన్స్ డే అయ్యి పనికొస్తాయి, ఉపయోగపడతాయి. ప్రిజుడిసెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఇంకా ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అని చెప్పి అంటాం. ఉమెన్ ఆర్ దే ఏబుల్ టు చూస్ whom they can marry and when they can marry. చైల్డ్ మ్యారేజెస్ ఎంత ఎక్కువ ఉన్నాయండి? ఇట్స్ ద హైయెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇండియాలో చైల్డ్ మ్యారేజెస్ స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తే దే ఆర్ హైయెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్. అంటే ఉమెన్ ని వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకునే వయసు రానివ్వకుండానే ముందే మ్యారేజ్ చేసేస్తున్నాం. ఎందుకు చేస్తున్నాం అలా? వాళ్ళకి ఎందుకు డెసిషన్ మేకింగ్ పవర్ ఇవ్వట్లేదు? వాళ్ళ పార్ట్నర్ ని వాళ్ళు చూస్ చేసుకోవటం అది చాలా ప్రాథమికమైన ఫండమెంటల్ రైట్ కదా వాళ్ళకి. వాళ్ళకి ఆ చాయిస్ కూడా లేకుండా చేస్తున్నామే. జీవితాంతం ఎవరితో కలిసి ఉండాలో నిర్ణయించుకునే హక్కు ప్రతి స్త్రీకి ఉంది. దానికి తగినంత ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఫ్యామిలీ కానీ మిగిలిన కానీ చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి తగినంత జ్ఞానము
ఎనలైజ్ చేసుకోవడానికి ఎవరు సరైన పార్ట్నర్ కాదు, ఎవరితో అయితే వాళ్ళు సూటబుల్ గా కాపురం చేసుకోగలుగుతారు అనేది డిసైడ్ చేసుకోవడానికి తగిన ఎడ్యుకేషన్ ని వాళ్ళకి ఇవ్వగలగాలి. ఆ విజ్ఞతను వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయాలి. వాళ్ళకి సెక్యూరిటీ ఇవ్వలేమేమో అన్న భ్రమలతోనో వాటితోనో చైల్డ్ మ్యారేజెస్ చేయటం వల్ల వాళ్ళ వాయిస్ ఇంకొంచెం కట్టేలు అవుతుందండి. మ్యారేజ్ తర్వాత కూడా వాళ్ళ వాయిస్ గట్టిగా వాళ్ళ వాయిస్ దేంట్లోనూ వినిపించలేరు. అది వాళ్ళ అవకాశాలన్నిటిని, ఆపర్చునిటీస్ ని, వాళ్ళ ఇంకా పై చదువులు చదవటాన్ని ఎక్కువ మంది ఉమెన్ కి కట్టేలు చేస్తుంది. చాలా తక్కువ మందికి అవకాశాలు దొరుకుతున్నాయి. మ్యారేజ్ తర్వాత కూడా చదువులు కంటిన్యూ చేయడానికి, వాళ్ళ కెరీర్ ని ప్రొసీడ్ అవ్వటానికి చాలా తక్కువ మంది ఉమెన్ కి మాత్రమే అవకాశం దొరుకుతుంది. అవి అన్ని ఈక్వల్ పే ఫర్ ఈక్వల్ వర్క్ దొరుకుతున్నదా? లేదు. అగ్రికల్చరల్ లేబర్ లో చూడనివ్వండి, సినిమా స్టార్స్ లో చూడనివ్వండి, ఈవెన్ ఫ్రమ్ లోయర్ స్కేల్ నుంచి హయ్యర్ స్కేల్ వరకు కూడా ఈక్వల్ పే ఫర్ ఈక్వల్ వర్క్ అనేది మిత్ లాగానే ఉంది. ఇంకా కూడా అది అచీవ్ చేసుకోలేకపోతూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా హెల్దీ రిలేషన్షిప్స్, దెర్ ఆర్ నో హెల్దీ రిలేషన్షిప్స్ బిట్వీన్ ద ఫ్యామిలీస్. ఎందు గురించి ఈక్వల్ గా ట్రీట్ చేయకపోవటం వల్ల ఒక ఉమెన్ కి వచ్చేసరికి కట్నం ఇస్తున్నారు. కట్నం ఎందుకండి? we are demanding our property rights. They are having property rights, but how many are they enforcing? ఉమెన్ ఎన్ఫోర్స్ చేసుకోలేకపోతున్నారు, గట్టిగా అడగలేకపోతున్నారు, అంకులు కూడా ఇవ్వట్లేదు ఈక్వల్ గా మెన్ తో సమానంగా. మాకు కట్నాలు వద్దు. కట్నం ఇవ్వడం వల్ల ఎందుకు ఏ ఉపయోగం ఉంది? నలుగురిలో మీ స్టేటస్ చూయించుకోవటానికి మీరు ఖర్చులు పెడుతున్నారు. ఆ అమౌంట్ ఒక ఉమెన్ కి ఏ విధంగానూ ఉపయోగపడట్లేదండి. ఆ కట్నం డబ్బులు ఆ అమ్మాయి భవిష్యత్తుకి, ఆ అమ్మాయి ఫ్యూచర్ కి ఉపయోగపడట్లా. అవి కేవలం మీ స్టేటస్ చూయించుకోవడానికి. పెళ్లిళ్ళకి అంత ఖర్చులు పెట్టవద్దు. పెళ్లిళ్ళ ఖర్చులు ఎక్కువ అవుతున్న కొద్దీ అది చాలా ప్రెషర్ తీసుకొస్తున్నాయి ఫ్యామిలీస్ మీద తీసుకొస్తున్నాయి. ఉమెన్ కి మీ గురించి మేము ఖర్చు పెడుతున్నామని చెప్తున్నారు, కానీ అది యాక్చువల్ గా మా గురించి ఖర్చు పెట్టట్లేదండి. ప్రతి ఫ్యామిలీ కోర్టులోనూ, ప్రతి పిటిషన్ లోనూ చూస్తూ ఉంటాం. మేము ఇంత కట్నం ఇచ్చాము, మాకు ఇంత మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వండి అని అడుగుతారు. అంత కట్నం ఇచ్చే వాళ్ళకి అసలు మెయింటెనెన్స్ అడగాల్సిన అవసరం ఏంటి అని అనిపిస్తుంటుంది. ఆ కట్నం ఇచ్చే డబ్బుల్ని అమ్మాయి కోసం ఉపయోగపడితే అమ్మాయికి మెయింటెనెన్స్ అడగాల్సిన అవసరం లేదు కదా. మాకు రిజర్వేషన్లు అడగాల్సిన అవసరం లేదు కదా. మా ఆపర్చునిటీస్ మాకు ఇస్తే, దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డిమాండింగ్. ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ. రిజర్వేషన్ అనేది ఒక ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ లాగా పనికొస్తూ ఉందండి. ప్లాట్ఫామ్ లాగా అది ఎలా పనికొచ్చింది అన్నది మా ఎగ్జాంపుల్లే నేను చెప్తాను. మాకు జ్యుడిషియరీలో 33% రిజర్వేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఉమెన్ చాలా ఎక్కువ మంది ఈ పోస్ట్ లోకి వచ్చారు. మామూలుగా లీగల్ ప్రొఫెషన్ లో మెన్ తో కంపీట్ చేయటం అంటే అది సామాన్యం కాదండి. దాంతో చాలా మంది తక్కువ మంది ఉమెన్ కే ఆపర్చునిటీస్ ఉంటున్నాయి. ఫ్రమ్ బార్ నుంచి హైకోర్టుకి ఎలివేషన్ అవ్వాలి అంటే గనక వాళ్ళకి మెన్ తో కంపీట్ చేయలేకపోతున్నారు. ప్రిజుడిసెస్ కొలీజియంలో ఉన్న వాళ్ళు అవనివ్వండి, పైన ఇంకా సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు, దేర్ ప్రిజుడిసెస్ ఆర్ ఆల్సో యాక్టింగ్, వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి ఉమెన్ కి హయ్యర్ పొజిషన్. ఇప్పుడు కూడా మేము సర్వీస్ కోటాలో రాగలిగాం. We are now 6 members in the High Court, 6 women judges in the High Court out of the 19 posts which are now there. ఇప్పుడు 1/3 వచ్చాం. ఈ 1/3 రావడానికి ఎప్పుడో 10 years బ్యాక్, 13 years బ్యాక్ వేసిన సీట్స్ వల్లే అప్పుడు మమ్మల్ని రిజర్వేషన్స్ వల్ల ఆ స్థాయిలోకి మాకు అవకాశం దొరికింది కాబట్టి మేము ఇప్పుడు హైకోర్టులో ఈ స్థాయికి రాగలిగాము. మాకు గనక అవకాశం రాకపోయి ఉంటే గనక మేము మెన్తో ఇప్పటికీ కూడా బార్ లో కంపీట్ చేయటం చాలా మంది ఉమెన్ అడ్వకేట్స్ చాలా వెరీ డిసప్పాయింటెడ్. ఎందుకు మన పొజిషన్ ఇలా ఉంది అనే దాని గురించి. అక్కడ ప్రతిదీ ఆత్మవిమర్శ అక్కడ కావాల్సి వస్తుంది. అట్లీస్ట్ రిజర్వేషన్ అనేది మాకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చింది కాబట్టి మేము ఇప్పుడు నౌ వీఆర్ నాట్ దేర్. మేము 13 years బ్యాక్ మా రిక్రూట్మెంట్ లోనే 10 members కి పోస్టులకి నోటిఫై చేస్తే మేము 6 women are selected and 4 women and 4 men are only there. We have limited them. మాకు అనౌన్స్ చేసిన 33% ని మేము మెన్ అక్కడికి లిమిట్ చేస్తాం. ఒక ఆపర్చునిటీ దొరికితే చాలు, we will limit anyone to that extent అన్నది. ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉమెన్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆప్ట్ చేశారు అని చెప్తున్న ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎగ్జాంపుల్ కానివ్వండి, ఇప్పుడు మా ఎగ్జాంపుల్ కానివ్వండి, మేమే చూసాం. మేము జనరల్ లో వచ్చిన ఫస్ట్ 4 vacancies ఉంటే ఫస్ట్ 3 ఆన్ మెరిట్ ఉమెన్ వచ్చేసాం. ఓసీ ఉమెన్ పోస్ట్ ఒక్కటి, తగినంత మంది ఉమెన్ వచ్చారు కాబట్టి మెన్ తీసుకున్నారు. అక్కడ ఏమైంది ఇది అంటే ఓసీ ఉమెన్ లో మెన్ సెలెక్ట్ అయ్యారు,
మేము జనరల్ అన్ని మేము సెలెక్ట్ అయ్యాము. అది మా రిక్రూట్మెంట్ లోనే మేము చూపించిన మార్పు, మేము తీసుకురాగలిగిన మార్పు. ఈ మార్పు అన్నది ప్రతి స్టేజ్ లో ఒక ఆపర్చునిటీ దొరికితే ఉమెన్ ఏ స్థాయిలో ఎక్కడికైనా కానీ వెళ్ళగలుగుతారు అన్నది ప్రూవ్ అవుతూ ఉందండి. మొన్న కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ లో కానీ ఎంత బాగా మేనేజ్ చేశారు. ఒక లేడీ ప్రెసిడెంట్స్, ఉమెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్, ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్స్ ఉన్న చోట్ల దే హావ్ మేనేజ్డ్ వెరీ వెల్. మెన్ కంటే కూడా బాగా చేయగలిగారు. అలాంటిది ఏ పొజిషన్ లో అయినా కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఉమెన్ కి అవకాశం దొరికితే దేర్ మియర్ ప్రెసెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ బ్రింగ్స్ ఎ వెరీ గ్రేట్ చేంజ్ ఇన్ ద సొసైటీ అండి. అలా ఇప్పుడు పొలిటికల్ రిజర్వేషన్స్, అందుకోసమే పొలిటికల్ గా అవకాశం రానివ్వట్లేదు ఎవరు అక్కడ పార్లమెంట్ లో కానీ ఆ బిల్లులు ప్రవేశపెట్టట్లేదు. ఎందుకు ఒక్కసారి వచ్చి అంటే వాళ్ళ అవకాశాలు ఎక్కడ తగ్గిపోతాయో అన్న భయంతో వాళ్ళు రానివ్వట్లేదు. కానీ అది ఇందాక చెప్తున్నట్లు ఈక్వల్ పార్టిసిపేషన్ లేకపోతే, ఒక టీమ్ లో ఇద్దరు ప్లేయర్స్ ఈక్వల్ గా ఆడకపోతే సొసైటీ ఎలా డెవలప్ అవుతుంది? దాని బ్యాడ్ ఇంపాక్ట్ సొసైటీ మొత్తం మీద కనిపిస్తూ ఉంటుంది. హెల్తీ రిలేషన్షిప్స్ కావాలి భార్యాభర్తల మధ్య కానీ, ఈ అన్ఈక్వల్ ట్రీట్మెంట్ల వల్ల కానీ దేర్ ఆర్ నో హెల్తీ రిలేషన్షిప్స్ అండి. ఒక భార్యని అండర్మైన్ చేస్తూ తక్కువగా చూస్తూ ఆమె మీద పనిభారాన్ని కానీ ఎక్కువగా వేస్తూ అలా ఉంటుంటే ఎక్కడ ఆమెకి ఎదగటానికి అవకాశం దొరుకుతుంది? ఒక డొమెస్టిక్ వర్క్ లో ఎంతమంది భాగం తీసుకుంటున్నారండి? చైల్డ్ కేర్, పేరెంట్స్ కేర్ అన్ని భార్య మీదకి తోసేస్తున్నారు. అది తోసివేయవద్దు. మీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ నుంచి మీరు డీవియేట్ అవ్వద్దు అన్నదే మేము కోరుకుంటూ ఉంది. మీరు అత్తమామల్ని చూసుకునే బాధ్యత కోడలిది అని చెప్తారు. ఇది నేను ప్రతి చోట కొంచెం రేస్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈ ఆలోచన చాలా మందిలో రావట్లేదు కాబట్టి. అది చాలా కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నం అయిపోవటానికి టీవీల్లో వచ్చిన ప్రోగ్రాముల్లో కానీ అత్తమామల్ని చూసుకోవట్లేదు అని చెప్పి అమ్మాయి మీద నెపం వేయటానికి కానీ కనిపిస్తూ ఉంటున్నాయి. అలాంటి కేసులు నీ వల్లే జాయింట్ ఫ్యామిలీలు విచ్ఛిన్నం అయిపోతున్నాయి అని చెప్పి అంటానికి గాని, జాయింట్ ఫ్యామిలీలు చాలా కష్టమండి. ఒక ఎదిగిన మనుషులు, ఒక ఇద్దరు మనుషులు ఎదిగిన మనుషులు కలిసి ఉండటమే చాలా కష్టం. అది రకరకాల అన్ఈక్వల్ వర్క్ ఉంటుంది. జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ లో ఈక్వల్లీ ఇన్కమ్ ఉండదు. ఒకళ్ళ మీద ఎక్కువ మంది ఆధారపడి ఉంటుంటారు. లేడీస్ మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ పడుతుంది. కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. పిల్లల్ని చూసుకోవటానికి ఉంటుంటాయి, కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. అందుకని చెప్పి ఇంకా మనం పాతకాలం భావాలతోటి నువ్వు జాయింట్ ఫ్యామిలీ సిస్టమే మంచిది, మనం వెనక్కి వెళ్ళిపోదాము అని చెప్పి అంతమన్నది నాకు కరెక్ట్ గా అనిపించింది. ఇద్దరు ఉమెన్ కాబట్టి ఇంతకాలం అక్కడ ఉండగలిగారు. జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఉమెన్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇంతకాలం చాలా కాలమైనా కానీ వాళ్ళు ఉండగలిగారు. అదే మెన్ ఉండమంటే ఉంటారండి? ఆ ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చి ఈ ఇంట్లో మెంబర్ గా ఉంటూ ఆ ఇంటి బాగు కోసం ఆలోచిస్తూ మీరు కలిసి ఉండాలి అంటే అత్తమామలు అయినా కానీ వాళ్ళు కోడల్ని ఈక్వల్ గా ట్రీట్ చేస్తే, ఈ అమ్మాయిని సమానంగా ఇంట్లోకి ఆహ్వానిస్తే, ఒక మ్యారేజ్ తర్వాత కూడా ఏం కోరుకుంటున్నావు? డిగ్నిటీ అండ్ రెస్పెక్ట్ ఉమెన్ కోరుకునేది. ఆ రెస్పెక్ట్ కొరవైపోయి నువ్వు ఏదో డబ్బులు తీసుకొచ్చే మనిషి లాగానో మెషిన్ లాగానో ఆమెను చూస్తూ నువ్వు పని చెయ్యాలి మేము కూర్చుంటాము అంటే అవన్నీ ఇంకా సాగవండి, ఇంకా సాగవు. మనకి ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా ఇట్స్ ద ట్రూత్. అదే జరుగుతూ ఉంది. అవి ఈక్వల్ గా అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయాలి, వాళ్ళ భారం తీసుకోవాలి, ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ షేర్ చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా మీ పేరెంట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మీవేను అన్నది ప్రతి ఒక్కళ్ళు రికగ్నైజ్ చేయాలి. అది భార్య మీద అత్తమామల్ని చూసుకోవట్లేదు అని భార్య మీద నెపం వేయవద్దు. మీ పేరెంట్స్ ని చూసుకునే బాధ్యత మీది. భార్య సహాయం చేస్తే థ్యాంక్స్ చెప్పండి. ఆమె వేరే కుటుంబం నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి అయినా అమ్మాయి చూసుకుంటున్నందుకు యూ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ హర్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీడ్ షీ డూస్ ఫర్ యువర్ హౌస్ అండ్ ఫర్ యువర్ పేరెంట్స్. అది మీ పేరెంట్స్ అని అనుకోవద్దు, అది ఆమె పేరెంట్స్ అని అనుకోవాలి అంటారు. కానీ ఎంతమంది అమ్మాయి తండ్రుల్ని వాళ్ళ కుటుంబం అని అనుకుంటున్నారండి? ఎంతమంది అనుకుంటున్నారు? ఎంతమంది వాళ్ళకి గౌరవం ఇస్తున్నారు? పెళ్లిలో అక్కడే తేడాలు వస్తున్నాయి. ఈక్వల్ గా ఆ గౌరవం లభించకపోవటం వల్లే ఆ డిఫరెన్సెస్ అన్ని వస్తున్నాయండి. ఆ ఈక్వాలిటీ కోసమే మేము పోరాడుతున్నాం. ఆ ఈక్వాలిటీ కోసమే ఉమెన్ ని ఎందుకు అలా వేరుగా చూస్తున్నారు, తక్కువ చేసి చూస్తున్నారు? అమ్మాయి దగ్గర నుంచి డబ్బులు ఎందుకు డిమాండ్ చేస్తున్నారు? అమ్మాయి తల్లిదండ్రులను ఎందుకు తక్కువ చేస్తున్నారు? వాళ్ళ గురించి తక్కువగా ఎందుకు మాట్లాడతారు? అమ్మాయి దగ్గర నుంచి మీరు ఎక్కువ ఎందుకు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? ఇవన్నీ కూడా మనకి మనం ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాలి.
అన్నది నేను కోరుకుంటున్నా అండి. అది నా గట్టి చెప్దాం అనుకున్నది డిమాండ్ కానీ వాయిస్ అన్నమాట. ఓ హెల్తీ రిలేషన్షిప్స్ ఉండట్లేదు. అత్తమామల మధ్య అయినా, భార్యాభర్తల మధ్య అయినా, పిల్లల మధ్య అయినా, పిల్లల్ని పెంచే తీరులో కానీ పిల్లల్ని మనం ఎలా పెంచుతామో మనం చూసి మనం ఎన్నైనా చెప్పనివ్వండి, ఎన్నైనా చేయనివ్వండి, మనం పేరెంట్స్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నామో అది పిల్లల మీద చాలా ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఒక వైలెంట్ ఫ్యామిలీలో, ఒక తండ్రి తల్లిని కొడుతూ ఉండే ఫ్యామిలీలో ఎదిగిన పిల్లలు, ఆ కొడుకు రేపు తను కూడా భార్య మీద చేయి చేసుకోవచ్చు అనుకుంటాడు. తప్పడు మూవీ ఉంది. ఒక్క దెబ్బకే భార్య కాపురం చెడగొట్టుకోవాలా అని చెప్పి చాలా మంది విమర్శించారు. కానీ ఆ మూవీ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అయింది? అదే ఆ అమ్మాయి ఒక్క మాట అంటుంది, నువ్వు ఆ ఒక్క దెబ్బ కొడితే నాకు నీ మీద ప్రేమ దూరం అయిపోయింది, నేను ఎందుకు ఉండాలి నీతో అని అడుగుతుంటాను. ఒక దెబ్బ, ఒక ఇన్ఈక్వల్ ట్రీట్మెంట్ అవి అన్ని భార్యాభర్తల్ని దూరం చేస్తున్నాయండి. అది మనం అర్థం చేసుకోకపోతే, అమ్మాయికి ఇవ్వాల్సిన గౌరవము, రెస్పెక్ట్ మనం ఇవ్వకపోతే అది రిలేషన్షిప్స్ ని దెబ్బతీస్తుంది. అది అర్థం చేసుకోవాలి. ఓ హెల్దీ ఫ్యామిలీ చాలా అవసరం మన ఇండియన్ సొసైటీకి. ముఖ్యంగా మన ఇండియన్ సొసైటీలో స్త్రీలకు చాలా గౌరవం ఇస్తున్నాము. మనం వాళ్ళని ఎక్కడో పైన కూర్చోపెట్టాము, మనకి ఉమెన్స్ డే అవసరమే లేదు అని చెప్పి చాలా మంది మాట్లాడతారు. కానీ ప్రతి ఇంట్లో నిజాలు ఏంటో ఎవరికి వాళ్ళ మనసులకే తెలుసు. ఎవరు ఎంత చేస్తున్నారు. ఉమెన్స్ డే రోజు హాలిడేగా స్టేట్ గవర్నమెంట్ డిక్లేర్ చేస్తుంది. మాకు హాలిడేస్ అక్కర్లేదు. హాలిడే వచ్చిందంటే మా మీద పని భారం ఎక్కువైపోతుందండి. హాలిడే రోజు మాకు పని చాలా ఎక్కువవుతుంది. నేను జాబ్ లో చేరిన తర్వాత నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. ఎందుకో తెలిసిన, అక్కడ నేను చేస్తున్న పనికి నాకు ఒక విలువ, గౌరవం దొరుకుతున్నాయి. బయట నుంచి బోల్డ్ మంది నేను రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈక్వల్ గా కౌంటర్ పార్ట్ మెన్ కంటే ఎక్కువ వీళ్ళు ఇంకా చాలా బాగా చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నాం. మేమేమో మాకు రిలీఫ్ దొరుకుతుంది. ఇంటి పని భారం నుంచి చాలా రిలీఫ్ దొరుకుతుంది. ఇంట్లో మాకు అది ఎలాగా అంత విపరీతమైన పరిభారం పెరిగిపోతుంది. మీరు చాలా కోరుకుంటారు టిఫిన్ లో 2-3 చట్నీలు ఉంటే బాగుండు, 2 కూరలు ఉంటే బాగుండు, ఇవి ఉంటే బాగుండు, ఫ్రెండ్స్ ని తీసుకొస్తారు అని. కానీ చేసే వాళ్ళకి ఆ కష్టం తెలుస్తుంటుంది. అందుకే మీరు కూడా చెయ్యండి, పార్టిసిపేట్ చెయ్యండి. మీ బ్రేక్ఫాస్ట్ మీరు తయారు చేసుకోండి. ఎప్పుడన్నా ఒకటి భార్యకి కూడా తయారు చేసి ఇవ్వండి, తప్పేం లేదు. అలా చేసినందుకు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయబాకండి. అది వాళ్ళు ఏదో మిమ్మల్ని గొప్పగా చూడాలి, మేము చాలా చేస్తున్నాం అని బయట అనుకోవాలి అని కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి. బికాస్ ఇట్స్ యువర్ డ్యూటీ, ఇట్స్ యువర్ హోమ్. మీ పని మీరు షేర్ చేసుకుంటున్నారు. మనం చేసుకుంటున్నందుకు మన పనిలో మనకి ఇంకొకళ్ళు థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అయినా కూడా అది ఇంప్లైడ్ గా థ్యాంక్స్ భార్య చెప్తూనే ఉంటుంటుంది. మీకు ఆ గౌరవం దక్కుతుంటుంది, విపరీతమైన గౌరవము దక్కుతుంది. మీరు ఏ ఇంట్లో అయితే ఈక్వల్ గా పార్టిసిపేషన్ చేస్తారో అక్కడ అర్థం చేసుకునే భర్త దొరుకుతారు. వాళ్ళు అది మొదటి నుంచి తెల్లారి లేచిన దగ్గర నుంచి నైట్ దాకా అమ్మాయిని ఈక్వల్టీ ట్రీట్మెంట్ లేకుండా చూసి, రాత్రికి మాత్రం మీరు మాకు అమ్మాయి ఈక్వల్ గా పార్టిసిపేట్ చేయమంటే సెక్స్ లో అయినా ఎలా పార్టిసిపేట్ చేస్తారండి? దే కెనాట్ పార్టిసిపేట్. ఈక్వల్ ట్రీట్మెంట్ మార్నింగ్ నుంచి నైట్ దాకా ఉన్న బిహేవియర్ ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ తర్వాత కూడా. అవి నేను చెప్తూ ఉన్నది. ఇది మీకు మీరు ఎవరే అయినా సరే ఆత్మవిమర్శలు చేసుకోండి. ప్రతి దాంట్లో మనం ఆ రకంగా మాత్రమే ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలుగుతాం అన్నది నా ఉద్దేశం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నేను ఎక్కువ టైం తీసుకుంటున్నానేమో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. మీరు కనబడేది ఒకటి, నిజం ఒకటి అనే దాన్ని మీద మీరు చాలా డీటెయిల్స్ ఇచ్చినారు. అది నిజమే. స్టాటిస్టిక్స్ చూసినా కూడా మనకు కనబడే దాన్ని చూసి మనం ఏదో తృప్తి పడుతున్నాం కానీ మీరు అన్నట్టు అసలు నిజం వేరే ఉంది. ఇప్పుడు మీరు చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇచ్చినారు మేడం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎందుకంటే మీ దగ్గరికి చాలా రకాల ఇష్యూస్ ఎవరైతే ప్రజలకు తెలియదో అటువంటి ఇష్యూస్ కూడా మీ దగ్గరికి వస్తాయి. మీరు ఈ సాయంత్రం పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ మేడం. వీఆర్ హ్యాపీ and we thank you very much for participating and be as a chief guest. Thank you very much madam. Thank you. Now I request Professor Sudarshan Rao to introduce Madam Professor Neeraja Prabhakar garu. The reason is Mrs. Anjana Sinha, she is not getting net. I think she will speak after Professor Neeraja Prabhakar garu. She completes her address. Thank you very much. Thank you, Professor Laxman Rao ji, and
Thanks for all the organizers of the program. And I take it as a privilege to introduce Dr. Neeraja Prabhakar ji. Am I audible, you, sir? Sir, Yes, sir. am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Thanks, sir. Thank you very much. Thank you. So I take pleasure to and also honor to introduce one of our today's guests of honor and guest speaker, Dr. B. Neeraja Prabhakar, the Vice Chancellor of Sri Konda Laxman, Telangana State Horticultural University, located Siddipet in Telangana State. Dr. Neeraja Prabhakar is a CSIR SRF holder, Senior Research Fellowship holder, and topper in PhD Horticulture from the Acharya N.G. Ranga Agriculture University, the former name of the university, Rajanagar. She is the first regular Vice Chancellor of Sri Konda Laxman, Telangana State Horticulture University, SKLTS, and she assumed the charge as a Vice Chancellor in January 2021. She served for about 27 years, of which 11 years in the research environment in her own domain, the horticulture, and 15 years in teaching, and 1 year as an administrator. And she she mentored about 10 PhD students, and her significant contributions include 89 research papers and 4 chapters in the textbooks, 2 textbooks, 5 extension booklets, 4 bulletins, 130 popular articles, and several conference papers to her credit. And that was both in India and abroad. And she widely also traveled in countries like Sri Lanka and Malaysia. While in service, she received state-level Best Scientist Award in 2007, University Meritorious Teacher Award from Dr. M.S. Swaminathan in 2010, and State Best Teacher Award in the year 2019 from the Government of Telangana. With this, I think brief profile of Dr. Neeraja Prabhakar ji. I think we are really thoroughly privileged to have you, madam, here on this webinar or the online, the meeting what we are organizing on the International Women's Day. Looking forward to you for your valuable message. Thank you very much. Thank you, Sudarshan Garu, for a beautiful introduction about me, and thank you even Professor Laxman Rao Garu for giving this opportunity to participate in this International Women's Day celebration of this year 2022. And yeah, today's chief guest, Dr. Justice G. Radha Rani Garu, and my fellow guest speakers, Mrs. Anjana Sinha and Dr. Kameshwari Garu, and the 3 units of like Vijayanandan Reddy Garu, Narasimha Reddy Garu, and Professor N. Laxman Rao Garu. A warm good evening to all. Yeah, every year we are celebrating this International Women's Day on 8th March, and our National Women's Day is on February 13th on the occasion of birthday of Savitri Bhai Phule. But my intention is always I'll take every day is a Women's Day. In my view, we used to enjoy thoroughly every day. That's what. So then only the women empowerment will be true, actually. So as mentioned by Professor Laxman Rao Garu, that is today's topic, they have given women's role in management of quality education and research. Just I'll go little formal way, and in between I'll interact with the personal experiences also. So woman is considered as a Shakti in Hindu culture. So the Shakti refers to the manifestation of energy, namely goddesses. And mother is the first teacher of any child. So this basic quality of woman can be extended to wider areas of educational fields.
So the role of education for women empowerment. So education is considered to be the basic requirement and fundamental right for everyone. So it is a powerful tool for reducing inequality as it can give people the ability to become independent, and the lack of education is the root cause for women's exploitation and negligence. So a little bit disturbance is there, is it okay? I'll let them, because some neighbor work is going on. Okay, madam, continue, madam, continue. We can't help, we can't help. Is it Continue. audible? We are able to hear, madam. It's okay. Okay. I'll tell otherwise. ఆ మెషిన్ రన్ చేయొద్దని చెప్పమ్మా, నాది స్పీచ్ అవుతుంది, ఆపమని 15 నిమిషం ఆపేసేమ్మా. Sorry for inconvenience, just they started the work, the neighbors. Okay. So lack of education is the root cause for women's exploitation and negligence. So only literacy and education can help women to understand Indians' constitutional and legislative provisions that are made to strengthen them. So education is regarded as an important milestone of women empowerment, because it enables them to face the challenges, to confront their traditional role and to change their position in the society, and reduces inequalities and functions as a mean of improving their status within the family. As our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru once said, if you educate a man, you educate an individual. However, if you educate a woman, you educate a whole family. That means woman empowerment means that Mother India empowered. So that shows the importance of woman education. So woman empowerment that brings equal status to women, opportunity and freedom to develop her. So woman becomes self-sufficient in every aspect. They become self-dependent and she does not depend on her father, her husband, her son, or brother or any other. So equal rights to women in socially, politically, culturally, gender, religiously manner help to fight away any hurdle they face in day-to-day life. So education allows them to take the decisions according to their choice. Education teaches them how to differentiate what is right, what is wrong, and education helps them to stand strong on their own feet. Hence, empowerment of women aims at acquiring higher literacy level, better health care for women and their children, increases participation in economic and commercial sectors, awareness of their rights, improves standards of living to achieve self-reliance, self-confidence and self-respect among women. So the role of women in improving the quality of education. So in the morning, we attended one meeting in Osmania University campus, both myself and Justice Radha Garu. So previously, we hardly used to see the women in the higher education. Now the percentage has been reached to the 65%. But if you'll see that, so what is the position of women in higher level? Mainly in the creamy layer. So it is very, very meager. Okay. So in this one, actually, the women have the potential to improve the quality of education, but they have to improve their working attitude or hard work nature or cope up with the problems in their career. That is important. A study revealed that a role of female teacher could have a positive influence on the learning process of students. They have better understanding of child psychology and ability to understand students
mental and emotional needs. So here I want to share my own experiences when I worked as a professor in the College of Agriculture, Rajanagar, in previous that Agriculture University. I used to see so many problems they used to express with their mentor or advisor. We have that academic advisory system which will work very well. And it is like developing after the inti తర్వాత one that professor is himself has act as a guardian for that student anamata. So irrespective of all male or female, so for every 10 or 15 students, one professor is a mentor or guide. So every week we used to interact with the students, and we used to get the information about their good or bad and what the problem they are facing, everything. So this is actually, only that is possible. When I compared with that interaction system between the men professors and women professors, I clearly say that most of the actually women professors are more concerned in personal aspects also, are taking their stress or inabilities, addressing their inabilities of the students, and so overcome they used to advise personally and taking care of personally of that particular students, irrespective of gender, maybe boy or girl. So here I can proudly say, yes, one of the student, when she lost her father, so she was very much depressed and in continuing her studies, and so I gave both moral support, even some actually financial support. With that she could able to complete her degree. So that is the how I used to always tell in the academic interactions, our advisory system, both even in Horticultural University, we have the same advisory system. Always advise the faculty members, you have to pay more attention to this advisory, student advisory system, so which will actually play very important role to shape the students, to shape their career in a good way to achieve their goals. Then availability of the women teachers are at the colleges, so bring the sense of security when they step out of their comfort zone. Additionally, women teachers focus on their child's holistic approach, not just as a teacher, women also act as a good counselors. And yes, here also when the issues came between the boys and girls, so we had a separate interaction with the boys and girls and doing the counseling to overcome the problems, very well in teenage. So they used to get most of the disturbance from the boys, either girls. So vice versa, both the cases. So in such cases we had to focus their mind on the objective of studies and diverting this towards other cultural activities, other things, rather than focusing the problematic issues. So the teacher plays a very important role. And in my case, whenever the college functions are they are conducting at the college level, so though I am not in the committee or not, so being a responsible professor, I used to stay until the end of the function. I used to voluntarily take the responsibility of the disciplinary of the students in all the college functions that are happened. So that is the one thing I can say. A woman or they have to take their owning the responsibility is the important. Somebody should not say that you do this or do that. So that is the one of the thing. So this is I want to say, then only you will get more knowledge and more success in your career. So this is the message I used to give even for my students also. Then we have this actually the research field also. You will see that not only the education, in the research field also the number of women increasing, and the percentage of women leading research projects
that has increased by 4% in this over 2 years as per the government report. Just 30% of the world's researchers are women. While a growing number of women are enrolling in university, many opt out the highest level of required for a research career. But a closer look at the data reveals some surprising exceptions. You will surprised to this data. For example, in Bolivia, women account for 63% researchers when compared to the France with a rate of 26%. And we used to feel that France and a very well developed country more, but if you see that this is the reality. And in case of the Ethiopia, it is only 8%. So our Honorable President, Sri Ramnath Kovind, stated that lesser number of women in the area of science and technology and said they comprise only 15% of the workforce in research and development in India. He also launched 3 new initiatives for gender advancement and equality in academics, research and development institutions. He also recalled how women scientists played a critical role in Indian space research organization like Mars Orbiter Mission Mangalyaan and Moon Mission Chandrayaan-2. The President said during his visit to Sriharikota for Chandrayaan-2, that is occurred in the last year. So he came across a woman scientist so dedicated to the project that she left her 6-month-old son with her parents and joined the mission. This shows the Nari Shakti where women has to play multiple roles. So intaku mundu Justice Radha Rani garu cheppinatlu, so there is so much burden on the working woman by putting all the responsibilities both at the household and intlo baita, at the household level and outside the house, that is in the society or in the working environment, so many responsibilities. So here the family has to be taken care. So I will I'll share my own experience. After completing my PG, MSc, then I worked in Singaran College for 3 years. During that period, so I completed that PG diploma in personal management from Annamalai University in distance education process. So at that time, my first daughter is 8 months old. So I left her with my mother. Then I wrote all the exams at Vijayanandan. And I successfully completed that. So here what that means, somebody has to be extend help to women to come up in her career. That is very much important. Support from all the family members, not only the mother. So that maybe mother or a father or a husband, a son or daughter and near kith and kin, everyone has to extend their help to for her career development. And not only the career development, to relax herself at home. So she has to provide some private space to herself to relax. That is the most important thing. So despite the presence of such highly motivated women scientists in India's research and development workforce, so even that less than 15% are women when compared to the global average of 30%. So that is only small percentage of women who studied science to go on to make successful career and contribute to the field to the best. In order to encourage women to take to higher studies in science, Government of India has substantially enhanced the representation of women in central universities. So the Gender Advancement for Transforming Institution, that is GATI, an online portal for S&T resources for women, and Vigyan Jyoti were among the initiatives launched by the President for increasing the percentage of the women in the area of science and technology. So women have another character is the best character. Woman has inbuilt leadership potential. But due to some reasons, so her caliber was suppressed in the society. So if you see, ante oka Jhansi Lakshmi Bai antamu, but mana
ఇంట్లో మనకు ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి తయారవుతే దాన్ని భరించలేము. That is the truth. That is the truth. So you had to educate women to move forward with so much courage and strength in the society. That is the most important thing. So women have potential in leadership in various organizations, and a small proportions of women are involved in management positions. In particular, there are few female leaders in education institutions and schools. For example, when in the last year in September month, I attended all VCs conference at New Delhi, NAS complex. So then there DDG education, Dr. R.C. Agarwal were mentioned on the stage that out of the 74 agricultural universities, the only one woman university in India, that is Dr. Neeraja Prabhakar. He said on the stage, I felt one side is happy because I am the first VC in India, overall India, and the second one is I felt a little bit bad because no other any other woman VC at national level. Of course, we have here Kavita Daryani is there. She is for JNTU architecture. She is a woman VC. He is here in our Telangana state, but in agricultural that field, so the only one that is myself. And then coming to the phenomena, that is the women have the potential to lead us in various organizations such as in government, corporate sector and academia. However, the proportion of the women's role is still far from achieving gender equality with men in leadership positions. Actually, whatever a function that is going to be organized, woman as a head, you can see that little bit perfection in that one when compared to the men. This is my observation. So woman, if being a leader, will keep, she will take each and every step utmost care from top to bottom, and interacting all the actually members in the committee, and see that the event will go in a smooth and a successful way. So that is my observation. Studies state that women are often considered to make different policy decisions and compared to men. Also, women leaders put more emphasis on long-term considerations rather than short-term, thus could improve the quality of organizational governance. Sometimes, the petty decisions that are taken by the head of the institution, who is a lady, so it may look to the other people అంటే ఇంత చిన్నవి సిల్లీగా చేస్తున్నారేంటిది, అంటే ఇంత దాన్ని కూడా పట్టించుకుంటున్నారేంటిది అనేటువంటి ఒక అంటే అనుభవం లేని రాహిత్యం అనేది ఒక విధంగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు ఆపోజిట్ పర్సన్స్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు. But that you're taking care of that small things that brings the perfection, and it will take a different view of a woman and when compared to the other. That is my experience. So the women's leadership also has the potential to bring the progress in the management of educational institutions. So because they only not only focus on the up until gradient up level of the career only, they will take care of minute things of that institution. So they will see the welfare of the people also. So meeku the best example anante my observation with our honorable Chancellor Madam, when I have seen her in functions or anything, she used to care about even the very lower person also, petty. So she used to take care of those persons. Then I felt it. Previously I used to also take care of edanunte mana ante attender tho saha edanunte I used to ask, how are you, lekunte intlo baagunnara, lekunte meer tinnara, oka chinna simple question
it gives immense pleasure to them and happiness. That is, yes, ante mana boss lekunte mana madam, she's showing concerned about us anedi, that gives oka support anamata, oka moral support to the lower staff, and they will feel happy, and they will it will help for them to work enthusiastically. That is one of my feeling. So when we are talking about the gender equality or inequality or family restrictions, so these are the actually, these are to be addressed by every woman on their own. So if is a mother, she has to take care of her own family. So how to bring up children or support her, like daughter, if daughter is there, how to support. And even so early marriages, here I want to communicate my own experience. Ante ma mother ki 10 ఏళ్ళప్పుడే పెళ్ళయింది. 10 ఏళ్ళప్పుడు పెళ్ళయింది, నాకు చదువుకున్న దానికి పెళ్లి చేశారు, కాబట్టి నేను మా అమ్మాయికి తొందరగా పెళ్లి చేయను, ఆమె మంచి చదువుకుంటుంది, చదువుకోమని. మా తాత ప్రెషరైజ్ పెట్టారు. వెన్ ఐ పాస్ ఇట్ 10th, సో పెద్ద మనవరాళ్ళు ఐ టు గెట్ ఇట్ హర్ మ్యారీ. సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్. మై మదర్ అపోజ్డ్. Then I continued my studies. That is the great blessing from my parents. అందుకే ఈరోజు ఉన్నాను, ఈ స్టేజ్లో ఉండినానంటే మెయిన్ దట్ క్రెడిట్ గోస్ టు మై పేరెంట్స్. అండ్ వన్స్ జస్ట్ ఐ పాస్డ్ డిగ్రీ, BSc AG అయిపోయింది. దెన్ ఐ ఆమ్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డూయింగ్ మై PG. బట్ మై ఫాదర్ సెడ్ అనమాట, నువ్వు PG చదివితే నీకు అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళని తెచ్చి మ్యారేజ్ చేయాలా, మాకు కష్టం అవుతుంది అని. దిస్ ఈజ్ ద ఏ కామన్ మ్యాన్ యాటిట్యూడ్. సో మై ఫాదర్ ఆల్సో నాట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఏ కామన్ మ్యాన్. బట్ నేను వాట్ ఐ ప్రామిస్డ్ టు మై ఫాదర్, లైక్ ఎస్ మీరంతా అప్పుడు ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 33 years బ్యాక్ కదా. సో విచ్ ఎవర్ మ్యాచ్ విల్ బ్రింగ్, మీరు ఎవరిని చూస్తే వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకుంటానని ఒక మాట ఇచ్చి, ఐ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ మై ఎంట్రన్స్ వితౌట్ గోయింగ్ టు హోమ్. జస్ట్ దట్ the preparation itself a big this one. Today I read in the paper, our TSPSC commissioner garu Dr. Vijayanandan Reddy garu annaru, సివిల్స్ రాసేటప్పుడు రాత్రి 11 వరకు చదువుకున్నాక మెస్కి వెళ్తే భోజనం లేదు. తెల్లారి నేను అక్కడ కిచెన్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని వెజిటబుల్స్ అవి రాత్రి నిద్ర కూడా పట్టలేదు, బికాజ్ ఆకలి ఉంటుంది కదా. తెల్లారి నేను కొద్ది వెజిటబుల్స్ తినేసేసి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాను. ఫస్ట్ హాఫ్ అయితే రాశాను, మళ్ళీ ఆఫ్టర్నూన్ ఎగ్జామ్ని నేను అటెన్షన్ పే చేయలేకపోయాను అని చెప్పేసేసి. So that almost like then I recollected my PG preparation. Myself I prepared. I stayed in the hostel when there is no mess, and just half day one meal from the canteen. I know canteen meal etluntundho telusu. Then simply bread and boiled eggs. So like that I spent 1 month, because ఇంటికి వెళ్తే మా ఫాదర్ మళ్ళీ నన్ను ఎంట్రన్స్ రాయడానికి పంపిస్తారో లేదో అనే ఒక ఉద్దేశంతో నేను ఖచ్చితంగా ఉండి ప్రిపేర్ అయ్యి ఎగ్జామ్ రాసి దెన్ ఐ లెఫ్ట్ ద హాస్టల్. దెన్ ఐ గాట్ ద సీట్. ఆ సీట్ వచ్చినాక కూడా ఐ ప్రామిస్ టు మై పేరెంట్స్ దట్ ఎస్ ఐల్ మ్యారీ ఏ జెంట్ హూ, ఎవరిని చూస్తే వాళ్ళని చేసుకుంటానని చెప్పేసేసి, ద ఫస్ట్ ఫోర్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు స్టాండ్ ఆన్ మై ఓన్. Then my father gave me 1,000 rupees in 1987 when I left my home for MSc AG studies. Then later on I didn't ask a single pay to my father. నేనేమీ అడగలేదు. ఆ 1,000 తర్వాత నాకు వచ్చిన స్టైపెండ్ తోటి దెన్ నేను నా యొక్క వర్క్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకున్నాను. బిఫోర్ కంప్లీటింగ్ మై వర్క్ ఓన్లీ I thought of getting the job, so I prepared some competitive exams. I got posted in Singarine Collieries. There I worked for 3 years. So there only I got married to Boga Prabhakar garu. So he is also employee of Singarine Collieries. But he know the passion of my studies. My husband Boga Prabhakar, he encouraged me, you continue your PhD. I didn't attend even PhD interview also, apply చేయలేదు, because మా నాన్న ఇంకా చాలా అన్నారు కాబట్టి ఓకే లెఫ్ట్ దేర్. సో ఆఫ్టర్ 3 years again
I joined in PhD after resigning. We both resigned jobs in Singrain College. Means you can imagine it is a big daring step. So only we supported each other. In this case, being a spouses, myself, my husband, we supported each other. And he succeeded in the business, but there are so many hurdles came into our life, but with the support of the spouses both together we overcome that one. And later, so as a like now you can see, so he's a business person. He completed MBA, LLB, and a honorable like in the High Court the donor advocate, and I completed IM that financial risk management also. That too at the time of my daughter's marriage, at that stage he completed is that IIM course. That is, he is having very passion to know the learn the things. That is the one actually appreciable quality that is there in my husband. He is to give me much more moral support whenever I will feel low. He is to encourage me. So that is the moral support I got it. And even I got support from my in-laws family also. Especially though my mother-in-law, my mattaya uneducated a samskaram anedi, yes, I learned those good qualities from my mother-in-law. So all these things actually helped me to develop in my career. Thanks to all my family members. And then some of the suggestions for strengthening the woman empowerment. That is awareness of daughters' education is essential. That is the one thing. Then inculcate in women the confidence that change is possible if women work collectively. So this is the one thing actually, when there is a understanding is there, and if they work collectively, women will achieve wonders. So in my institution, most of the higher officials are women only, like our Dean of Horticulture, Dean of PG Studies, and my personal secretary also, and our Dean of Students Affairs. So all are ladies only. So they are excelling in their profession. And to encourage and ensure socio-economic participation of women in local and international forums. So this is the one thing actually, most of the women, they are having the stage fear. So I always, when I was a professor, so I used to conduct the public speaking, classes type, or else ask them. I used to give the topics and ask them to speak on that and own in the class to overcome that stage fear. So this is very, very important. So like conducting, not only always taking the classes, teaching that curriculum material, that is not at all, that is also good. But apart from that, some of the things they will learn only from the teacher. Like సో అంటే ఈ సమాజాన్ని చదవగలిగేటువంటి జ్ఞానాన్ని మదర్ ఎంత ఇస్తుంది, అమ్మతో పాటుగా టీచర్ కూడా అంతే ఇస్తారనమాట. సో అట్లా మనకి యొక్క ఎడ్యుకేటింగ్ ఇన్ దేర్ అంటే నా సోషల్ థింగ్స్, అండ్ దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. Then can you conclude, madam, please? Yes, I am concluding. That is the then preventing the early marriages and removal of gender inequality and eliminating all forms of discrimination in employment, especially to eliminate wage differentiation between the men and women. So I conclude that women empowerment through education provides women an avenue to acquire practical information and learning for their improved livelihoods. India can become a developed nation only if women contribute to the best of her capacity and ability, which is possible when she is educated and empowered. So always I'll tell all women and students, you create opportunity or you grab the opportunity. Don't wait for the opportunity, then only you will succeed. And thank you one and all for giving this opportunity. Madam, thank you very much. You have given so many examples of life where really you struggled and came up to this level.
Then I also want Be to on say, video. congratulations, because Please be on video. you have been successful Vice Chancellor, and you are the only first women Vice Chancellor in 70 out of 74 agriculture universities. We are proud of you, madam. And I know that there are a lot of issues are there what you addressed, and but the two speakers are there at the end. If some questions are there, they will be posing the questions. And now I request Professor Sudarshan Rao to introduce Madam Anjana Sinha, the Director General of Police, CISF. Please. Thank you, Professor Laxman Rao ji. Am I audible, sir? Sir, am I audible to you, sir? Professor Laxman Rao ji? Yes, sir. Thank you. Thank you. I take a privilege of introducing Srimati Anjana Sinha, who is an Indian Police Service officer of 1990 batch from Andhra Pradesh cadre. She is currently on Government of India deputation to the Central Industrial Security Force at the rank of Inspector General South Sector. Mrs. Sinha has worked as strategic advisory capacity with the UN in Bosnia, Herzegovina, UN, MIB and H to coordinate human rights investigations and to train international security corps as part of the UN mandate. Subsequently, she has she has served as the nodal officer for the UN ODC with Indian police on the global campaign on anti-human trafficking. With a track record of performance in conflict and pre- and post-conflict situations, in challenging socio-political and politically sensitive regimes, she has held several executive and leadership positions in tackling guerrilla warfare and religious fundamentalists. She brings extensive experience in execution and management of law and order and public security using multicultural and multidisciplinary frameworks. Ms. Sinha has earned a BA in history from Lady Sri Ram College, Delhi University. Followed by that, she earned MA in International Politics from JNU Delhi and an MBA from Indian Institute of Management, Bangalore, with a specialization in public policy. In 2010, she was awarded the British Foreign and Commonwealth Chevening Fellowship in Peacekeeping and International Capacity Building at Bradford University, England. I think this is with a brief profile of Madam Anjana Sinha. We take pleasure in requesting Madam Anjana Sinha ji to kindly address our, the meeting participants and deliver your message on this celebrations of the International Women's Day, what is being organized by these three organizations from Hyderabad. Thank you, madam. You can kindly take over. A very good evening to the chief guests of the day, Dr. Justice Radha Rani Garu, the other organizers of this function, and fellow participants. At the outset, let me find out if I'm audible. Yes, madam. Yes, madam. Yes. Please Thank be you. little away. Full Am face I, is covered. Sorry? Madam, your full face is covered little away from screen. Well, I'm actually speaking on a phone, so it may not be very possible to do a very... Okay, madam. Yeah, but I can sort of hold it a little further away. It's okay. There was a little bit of a problem of internet, so I'm like working out of a hotspot. It's okay, madam. Yeah, is You this can better? continue, madam. It's okay, madam. We can continue. Okay, thank you. So, yes, I'm sorry for having joined a little late, but I will take this opportunity to thank the organizers, especially Professor Laxman Rao, who was kind enough to reach out to me and remember me to partake in this event. And I'm sorry that I could not be a participant when the chief guest of the day
spoke. Ma'am, I'm sorry for having joined late. However, I did hear the previous speaker, and yes, I must say that Professor Neeraja has been extremely elaborative about speaking about her struggles and the experiences she has had in finding a place for herself under the sun, as it were. And I will therefore be speaking a little on an abstract note and not on a very experiential note. So let me first start by saying that while it is it's very politically correct to have a celebration of the Women's Day, but I really wish that we rather sort of not celebrate the day on a one-day basis, but rather have women being treated and women being sort of considered at par on a daily basis, which is something which is yet to be achieved. In my own 3 decades of service as a government servant, I've put in 32 years of service in the government. And I must say that as a young SP, when I used to speak, I had a certain view and I had a certain dream of seeing women get to a certain level and speaking about encouraging them, speaking about they reaching a certain what is called self-actualization as women, empowered, was a dream and was an aspiration of me as a young woman. But 30 years down the line, 3 decades over, and I very sort of disappointedly, I can say that I'm still aspiring and I still dream the same thing. So not much has changed since the last 3 decades. And I would just like to quote Indira Nooyi. She is the head COO of PepsiCo and has been holding that position for the past 15 years. And I was just reading through her Twitter handle, and she said something very similar to the kind of sentiment that I am expressing, that she was asked to give a International Women's Day speech in 2007, way back in 2007. And what she spoke way back in 2007 seems to remain the same on date. So not a very happy state of affairs. Having said that, yes, I mean, gender equality is certainly a cause we need to very aggressively aspire for, espouse for. And it's not just women, but it has to be society as a whole. And I think as much as women, men also have to partake and join hands in this endeavor towards making gender parity, gender equality, and women's empowerment as a reality. We see in our day-to-day lives, as our previous speaker has spoken, that women intuitively, women, I think, physiologically, if I can use the word, are more towards mentoring. Mentorship and mentoring comes to women naturally because of their maternal instincts. And I think maternal instinct is something which is biological, which is gender specific. And therefore, women as leaders have that added quality, which is almost given to them by birth, of being better leaders. Not to say that men do not make competent or good leaders, but yes. Can you hear me? Yes, madam. Continue, please, madam. Yes. Yeah. So, as the previous speaker, Professor Garu, said, that mentoring comes to women naturally because of their being mothers. Definitely, in the positions of leadership, women tend to do better with their hard-earned, well-learned hard skills of training or academic learning. When they come into positions of leadership,
definitely they have the added advantage of being natural mothers, which is a trait which is required for a good mentor. So this is something which is not just meant for women, but I feel and I strongly believe that in our ecosystem and in different domains of our professional and personal lives, this aspect of women being better mentors should be leveraged and should be utilized to the best of its capacity. Today, we see definitely that there is a move towards getting women into the right positions of leadership and criticality, where they can participate and be decision makers in taking an organization or a certain domain of industry, be it banking, be it revenue administration, be it police administration. Women are being taken in to those capacities to lead. But having said that, still there is a lot which needs to be desired and which needs to be done on this front. Struggles are very intrinsic to most women, whether they come from the not so privileged strata of society, or if they come from very so-called privileged strata of society. Because unfortunately, whether women are economically empowered, educationally empowered, and professionally at good places, but in the social setup, women are still hierarchically not treated at par. And I think that is the criticality, or that's the tipping point which needs to be altered. We need to get this decline of this tipping, which is against women and women empowerment, redeemed and set right. And for this, it's not just the initiative or the struggle of women which is important, but as I said earlier, that men and every aspect of society, organizations, individuals, collectives, everybody has to work together, not just for women empowerment and parity, but for an holistic and a complete turnaround and making every aspect of organization or domain more efficient and evolved. Wherever this we see, I mean, there are examples galore. If we see, there is women's oppression across the globe, but in the Scandinavian countries and societies where the parity between women in terms of the social parameters is better, we see that those societies are far more evolved, are far more egalitarian, and are far more peaceful. One of the macro studies which is done on women and their correlation with peace is that wherever women are empowered, wherever women are in critical decision making of defense, law and order, public order, etc., there seems to be better and more holistic peace and less crime in society, and which could be a better example than countries like Sweden, Norway, etc. So the point that I'm trying to make at a macro level is that women empowerment or women and gender equality is not required for women alone, but for the society as a whole, for the sociology and the cultural development of a nation. It is extremely imperative that women are able to self-actualize, women as a population, not just individual women or select women, but women as a population. They need to get empowered, they need to empower, and then they need to be facilitated to be empowered, to be able to ensure that they are equal partners, and if not better partners, in what is called a country's development and evolution into a better society. So this is the point that I wanted to make. And I think I will keep it short and not get into anecdotes, because I mean, as a police officer, I've been
giving a lot of anecdotes about my personal thing, but I don't think that is the flavor of this event. And my previous speaker has already spoken at large about how she as a woman had to struggle. At the same time, the kind of support systems which she had from her family, from her spouse, from her children. And I guess that is the same for everyone. So I will refrain from getting into an individual narration of what I have done or how I have achieved or done whatever I have. But yes, I have to say that while there have been struggles, I have also been individually very, very fortunate, perhaps more fortunate than most of the women in terms of the kind of upbringing I had, the kind of empowerment I got, not just as an adult woman, but also as a growing up girl. And I think that is extremely important, and a message to all parents, including mothers, that empowerment doesn't come overnight, or it doesn't come with a certain amount of academic training or education. But I think empowerment comes from the way, right from the day the child starts walking. And it has to come when a girl and a boy are growing up together. Because the very insidious and subterranean discriminations which start happening right from home, and in which I must say that women who are mothers or who are grandmothers or who are parents are perhaps tacit partners to that kind of discrimination, are perhaps responsible. So yes, it's not an easy cakewalk for a woman, be it a professional or a mother or a wife or a daughter. But I suppose we have to sort of keep doing what we need to do. We have to keep asserting ourselves where we need to assert ourselves, not just for our own survival, but also for the survival of our fellow women, and also for our children and our generation to next. So this is what I have to say. And yes, I would like to close on that note, that while it's a very nice thing for us to be meeting today, though virtually, and reiterating the narrative that gender parity is imperative, it's extremely necessary. But I really wish from the bottom of my heart that we kind of keep this narrative practicing in our daily lives on a daily basis, rather than just, meet once, what is ritualistic almost, and then just talk about it. So on that note, I thank Professor Laxman Rao for having given me this opportunity. And yes, if I can say that I may also be permitted to leave the conference, I would be very grateful. Thank you very much, one and all. Thank you, madam. It was wonderful. I know that you are busy, but still you could make it for this program. It's a known fact. I would like to say a couple of words on the basis of what you spoke. Actually, women are born leaders. Women are the best managers. They are the people who manage the whole family without any problem. But only thing, in spite of the fact they have the power, they have the capacity, they have the competence, still for the sake of family, they sacrifice a lot of things. And that's what is generally happening. And at the same time, the family cannot move forward. Nobody can move forward without women. There is nothing like that. Men accept this, but the ego, they don't, they harass the women. That's what, to show their ego or whatever you want to say, uphand. And we agree with this. Thank you very much for coming to this program and addressing the gathering. Thank you very much, madam. Thank you very much. Yeah. Now I hello. Now I introduce another guest speaker, Madam Dr. Samavedam Venkata Kameshwari Garu. She is the gynecologist by profession.
And her work is, I don't know how to, we can't just express or explain the way she has worked along with her husband, Dr. Surya Prakash Garu. And there are a lot of, they got awards, and they are managing Mailu. I don't know how many of the awards this Mailu. People can go there, eat their foods, read there. They are managing the library. They are going to the villages, and especially removal of the uterus. This is the biggest disease that is happening in most of the Telangana part, and they are trying to help by managing the clinic for free of cost to the people. And she is in the medical sector where she is taking care of the urban and rural clinics from 1999. And she also, her research experience is on maternal morbidity study. And she's also taking care of the life health reinforcement group. She is the head of that group. And she is also associated with a number of programs like disaster management. And she is associated with the Third World Women in Science. Then she has a publications, and most of them, they give free service to women. And the Telangana government, they have requested them to go to Yadadri district, and they have taken the survey to help the women who are being exploited by medically. And I know that she's not in India, she's in Singapore, but our request, she has accepted our request. And I know I have to only just say salute to the couple, Dr. Surya Prakash Garu and Dr. Kameshwari Garu, the way they are working. 3 days, Dr. Surya Prakash works at free of cost, and 3 days, Dr. Kameshwari Garu. And this is not only this, most of the people, they know what type of work they do, and it is this for society, especially for women health. They are doing wonderful work. Especially as I was talking about removal of the uterus, it is unwantedly, unnecessarily, even if there is no need, the doctors are doing for the sake of money. But this couple, they are doing extremely work, educating them. And as I also feel, though, they are also facilitating the library and supplying the books. And they are visiting families. They visited a number of villages, house to house, to educate them. So even though she is not in India, but she has agreed to address the gathering. I request Dr. Kameshwari Garu, please address the gathering. Namaskaram andi. Laxman Rao garu namaskaram. Andaru peddalandariki namaskaram. Laxman Rao garu cheppina introduction nenu konchemu కొన్ని వివరాలు చెప్తాను. మేము 1999 ఆగస్టులో ఈ సంస్థ స్థాపించామండి. దీని పేరు లైఫ్ హెల్త్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ గ్రూప్ అంటాము. అంటే మన పెద్దలు అన్ని మంచి విషయాలు మనకి చెప్పారు, మనం వాటిని రీఎన్ఫోర్స్ చేసుకోవాలి. రీఎన్ఫోర్స్ చేయడమే ఉంది మన దగ్గర. సో ఆ ఉద్దేశంతో ప్రతి వాళ్ళని చనిపోతాం కదా, ఎందుకు ఈ పరుగెత్తుతున్నాం, ఏం చేస్తున్నాం అని ఒక సర్చ్ తో ఈ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అయితే అప్పట్లో 99, 2002 వరకు కూడా 200 కిలోమీటర్ల దూరంలో తెలంగాణ గ్రామాలన్నీ పర్యటించిన తర్వాత ఇది మేము న్యూట్రిషన్ మీద మాట్లాడొద్దు, ఆహారమే లేదు అని అనుకుని ఆహారాన్ని ఎలా పంచొచ్చు, అంటే ఎప్పుడు కూడా ఖాళీ కడుపు మీద మనము ఎడ్యుకేట్ చేయకూడదు కనుక ఆహారాన్ని ఎలా పంచొచ్చు అన్న దాని మీద అన్కండిషనల్ యాక్సెస్ టు ఫుడ్ అని, అంటే అది అందరి, ఇందాక లక్ష్మణ్ రావు గారు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినట్టు అందరిల్లు ఓపెన్ హౌస్ అని, అది 2006 నుంచి ఇప్పటి వరకు 16 ఏళ్ల నుంచి నడుస్తోంది. అది ఎవరైనా వచ్చి పొద్దున్న 5 నుంచి రాత్రి 1 గంట వరకు వచ్చి భోజనం చేయొచ్చు, చదువుకోవచ్చు. అలా ఎంతో మంది గ్రామాల నుంచి వచ్చి పిల్లలు సెటిల్ అయ్యారన్నమాట. అది ఒక యాక్టివిటీ. మరి రెండో యాక్టివిటీ లక్ష్మణ్ రావు గారు ఇందాక చెప్పినట్టు 100 చిన్న లైబ్రరీస్ ఉన్నాయండి. దాన్ని ఒక సెంట్రల్ లైబ్రరీ స్ట్రెంగ్తన్ చేస్తుంది. సో ఎందుకని, ఈ పుస్తకం ద్వారా లభించే అంటే ఆహారం కడుపు నిండిన తర్వాత బ్రెయిన్ మీద ఇన్ డీటెయిల్ వర్క్ చేస్తున్నాం. మూడో విషయం ఏంటంటే, ఏ పని చేసినా ప్రేమగా నిజాయితీగా చేయాలి అని, దాని మీద చాలా డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద డిస్కషన్స్ అవి జరుగుతున్నాయి. నాలుగోది నా పర్సనల్ వర్క్, అంటే స్త్రీల ఆరోగ్యం అన్నమాట. నేను 2 విషయాల మీద పనిచేస్తాను. ఒకటి, గర్భసంచిని తీసేసిన స్త్రీలకి
మనం ఎలాంటి సపోర్ట్స్ ఇవ్వాలి, ఎందుకు గర్భసంచిని తీసేయడం గురించిన ఇష్యూ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ నేను డీటెయిల్ గా చెప్తాను. రెండో విషయం, నేను ఐవీఎఫ్స్ అవి లేకుండా ఇన్ఫర్టిలిటీ మీద పనిచేస్తాను. నా ట్రీట్మెంట్ లో ఒక 20,000 మందికి తెలంగాణ ముఖ్యంగా గ్రామీణ స్త్రీలకి తక్కువ ఖర్చుతో తక్కువ మందులతో ప్రెగ్నెన్సీస్ వస్తాయి, వాళ్ళకి పిల్లలు అయ్యారు. ఈ 2 పనులు నేను చేస్తుంటాను. అయితే ఈ గర్భసంచి తీసేయడం అన్నది ఎందుకు అంత సీరియస్ ఇష్యూ? ఇప్పుడు మీకు ఎవరిని అడిగినా ఏం చెప్తారు, పిల్లలు అయిపోయిన తర్వాత గర్భసంచి, ఆ పేరే అది కదా, గర్భసంచికి పని లేదు, ఎందుకు గర్భసంచిని ఉంచాలి, ఈమెకి ఎవ్రీ మంత్ పీరియడ్స్ వస్తాయి, పూజలు చేసుకోవడానికి ఉండదు, లేకపోతే గుళ్ళకి వెళ్ళడానికి ఉండదు, ఎందుకు, అదొక బాదరేషన్, అందుకని తీసేస్తే అయిపోతుంది అన్న ఒక కాంటెక్స్ట్. అయితే నేను మొన్న మార్చి 3వ తారీఖున ఒక బర్త్డే ఫంక్షన్ కి వెళ్ళాను. అక్కడ ఒక పెద్ద డాక్టర్ గారు వచ్చారు. ఆవిడతో నేను ఈ విషయం చెప్పినప్పుడు ఆవిడ ఏమన్నారంటే, స్త్రీలే వెళ్ళి చేయించుకుంటారండి, స్త్రీలకే గర్భసంచి అక్కర్లేదు అంటే నాకు చాలా బాధేసింది ఆ మాటకి. ఎందుకని? స్త్రీలంతా తెలివి తక్కువ వాళ్ళకి తెలియదా, వాళ్ళకి ఎందుకు ఈ స్థితి వస్తోంది అంటే, ఈ ఇందాక అంజనా సిన్హా గారు చెప్పారు 33 ఏళ్ల నుంచి ఏదైతే చెప్తున్నారో, నేను 23 ఏళ్ల నుంచి ఇదే మాట చెప్తున్నాను. కామేశ్వరి వచ్చిందంటే గర్భసంచి మీదే మాట్లాడుతుందని అందరూ అడుగుతారు. అయితే ఎందుకు ఇంత సీరియస్ విషయం? అలాగే ఇక్కడ మనకి సీనియర్ సిటిజన్స్ ఉన్నారు, లైబ్రరీ అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయి, అలాగే బ్రిటిష్ స్కాలర్స్ ఉన్నారు. ఈ ముగ్గురికి కూడా ఉపయోగకరమైన విషయాలు నేను ఇప్పుడు మాట్లాడతాను. అయితే ఇంకా ముఖ్యంగా మన 2 తెలుగు రాష్ట్రాలకి ఈ వివరాలు చాలా అవసరం. ఎందుకు అవసరము అంటే, ఇండియా మొత్తంలో హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ హిస్టెక్టమీస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరుగుతున్నాయి, తర్వాత సెకండ్ హైయెస్ట్ తెలంగాణలో జరుగుతున్నాయి. ఎందుకని? 2 ఆల్మోస్ట్ ఒకే రకమైన జియోగ్రాఫికల్ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత హైయెస్ట్ ఉన్నవి కర్ణాటక గ్రామాలు ఉన్నాయి, తర్వాత బీహార్ ఉంది. మీరు అసలు బీహార్ ని ఊహించరు, బీహార్ అంత తక్కువ డెవలప్డ్ స్టేట్ లో అంత నెంబర్ ఆఫ్ హిస్టెక్టమీస్. అలాగే గుజరాత్ ఉంది, మహారాష్ట్ర ఉంది. సో ఈ రకంగా ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఎన్ని జరుగుతున్నాయి అంటే, నేషనల్ యావరేజ్ 3% ఉంటే ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణలో 20 to 24%. అంటే మీరు ఎర్ర బస్ ఎక్కితే, గ్రామీణ స్త్రీల బస్సు ఎక్కితే ప్రతి 100 మందిలో కనీసం 20 మందికి, లేకపోతే ప్రతి 5గురిలో ఒకరికి గర్భసంచి ఉండదు. సో ఇక్కడ ఇందాక ఆ డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టే స్త్రీలే వెళ్ళి చేయించుకుంటున్నారు, డాక్టర్స్ చేస్తున్నారు. అయితే ఇంత ఈజీగా ఎలా చేస్తున్నారు, ఇలా ఇంత ఈజీగా ఎందుకు ఒప్పుకుంటున్నారు అన్నది నాకు క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఎందుకంటే మనం గోల్డ్ ఒక రోజు తీయం, జుట్టు కట్ చేయం మంగళవారం శుక్రవారం, మరి గర్భసంచిలు ఎలా తీసేస్తున్నాం అంటే అది అంత వేస్ట్ అయిన అవయవం అయిపోయిందా? అసలు దానికి ఉన్న సీరియస్ ఇష్యూస్ ఏంటి అంటే నేను మీకు ఒక వివరం చెప్తాను. ఇందాక నుంచి మనం జెండర్, విమెన్, మేల్ రిలేషన్షిప్స్, సోషల్ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం. అయితే హెల్త్ లో కూడా స్త్రీ పురుష భేదం ఉంది, అది ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. స్త్రీలు పురుషులు ఎప్పటికీ సమానం కాదు, ఫిజియలాజికల్ గా ఇద్దరు సమానం కాదు. సమానము అని మీరు గీతా రాధా గోపాలం అని బాపు గారి సినిమా ఉంటుంది, అందులో శ్రీకాంత్ ఎప్పుడు అంటూ ఉంటాడు నేను ఎక్కువ సమానం, నేను ఎక్కువ సమానం అని. అలాగే స్త్రీలు ఇక్కడ ఎక్కువ సమానం ఫిజియలాజికల్ గా, అది వి షుడ్ అండర్స్టాండ్ అండ్ వి షుడ్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. ఎందుకని? స్త్రీలకి ప్యూబర్టీ, పురుషుడికి స్త్రీకి ఇద్దరికి సమానంగా వచ్చిన స్త్రీలకి మంత్లీ పీరియడ్స్ ఉన్నాయి, ప్రెగ్నెన్సీస్ ఉన్నాయి, పాలియడం ఉంది, తర్వాత మెనోపాజ్ అనే ఒక ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ ఉంది, ఫిజియలాజికల్ ఈవెంట్. అంటే 45 నుంచి 55 సంవత్సరాలలో స్త్రీలకున్న పునరుత్పత్తి ఫంక్షన్స్ అన్ని, అంటే ఈస్ట్రోజన్ కంటెంట్ తగ్గిపోతూ వస్తుంది. అదే పురుషుడికి అలా జరగదు, పురుషుడికి 90 సంవత్సరాల వరకు కూడా టెస్టోస్టెరాన్ ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా ఈ డిఫరెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్త్రీలకు ఆల్వేస్ ఆ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, ఈస్ట్రోజన్ తగ్గిపోవడం లాంటి ఇష్యూస్. సో ఎప్పుడైతే మనకు ఆ ఇష్యూస్ ఉన్నాయో యుట్రస్ అండ్ ఓవరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి 65 సంవత్సరాల వరకు పనిచేస్తాయి. ఓవరీస్ ముఖ్యంగా, ఓవరీస్ ఎంత తక్కువ యాక్టివిటీ ఉన్నా కూడా ఓకే. సో ఓకే
నాకు ఒక 2 minutes టైం ఇవ్వండి, నేను మళ్ళీ లాగౌట్ అయి లాగిన్ అవుతాను. ఒక 2 minutes అండి. ఓకే మేడం, ఓకే మేడం. In the meanwhile, With what name you are joining, madam? Did you join? Good morning, sir. Good morning. If you joined, unmute yourself, madam. I had to mute all. Whoever wants to speak, they can unmute individually. yeah, actually, I request Sujata Magaru to speak for 2-3 minutes, please. Okay. Madam, you unmute yourself. Oh, sorry. Is she there? No, Sujata Magaru has already left. Can I speak? Can I request Chaya Devi madam to speak for 2 minutes? She's very active in BJP. She does lot of activity in JHMC area. Madam, you speak for 2 minutes. I'll be happy. Yeah. Very unorganized. I'm sorry, first of all. One and all, very good evening and a happy International Women's Day to everyone. I'm so happy, so glad to come back to ABS meeting after a very long time, I can say. Rather, I joined the ABS 10 years ago, Dr. Laxman Garu, am I right? Yes, But this 10 years of my span is correlated with my political activities also. I've been served BJP as a state secretary X and Mahila Morcha general secretary, executive committee member. Now I'm a general secretary for the Hyderabad Central district. Thank you so much for inviting me. And then, yes, ఇప్పటిదాకా అందరు స్పీకర్స్ చెప్పిన వాళ్ళ స్వీయ అనుభవాలు నాకు నిజంగా చాలా క్లోజ్ గా ఒక ఉమెన్ గా అంటే ఒక మహిళగా నేను కూడా పొలిటికల్ రంగంలో ప్రతిరోజు మీటింగ్లకు అటెండ్ అవ్వటమో అంటే ప్రతిరోజు చెప్పుల్లో కాళ్ళు పెట్టుకొని పరిగెత్తడమో జరుగుతున్నప్పుడు చాలా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది ఇంట బయట. మరి ముఖ్యంగా పిల్లల పెంపకం, వాళ్ళు కొంచెం సరిగా లేకపోయినా ఇంట్లో, లేదంటే మా హస్బెండ్ 6 months కి ఒకసారి వస్తుంటారు, వారికి ఏదైనా సరిగా కాకపోయినా అరే వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ అనేబుల్ టు సర్వ్ ఎట్ హోమ్ ఇట్ సెల్ఫ్, వీఆర్ సర్వింగ్ సోషలీ సో మెనీ పీపుల్ అని అనిపిస్తుంది. కాకపోతే ఈ కోఆపరేషన్ ఏదైతే మీ అందరు మెన్స్ ఎప్పుడైతే మాకు సపోర్టివ్ గా ఉండి చేస్తారు అప్పుడే ఉమెన్ బయటకు వస్తుందని నేను అనుకుంటా. అందరు ఒక సామెత చెప్తారు కదా తెలుగులో, ఎవ్రీ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ బిహైండ్ అ ఉమెన్, బట్ ఎవ్రీ ఉమెన్ సక్సెస్ ఈజ్ ఆల్సో బిహైండ్ అ మెన్. ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే ఈ రోజు మేము జరుపుకుంటున్నాం. మేము కూడా అన్ని రంగాలలో ఈక్వల్ గా, అంటే మేము ఎక్కడైతే స్త్రీలు పూజించబడతారో అక్కడ దేవతలు నట్టింట్లో నడియాడబడతారు అని చెప్పినట్టు మన పురాణాలు, మీరు స్త్రీలను గౌరవించి వాళ్ళకి సమాన అవకాశాలు ఇచ్చి, ఇందాక మేడం వన్ ఆఫ్ ది మేడం జస్టిస్ మేడం అనుకుంటా చట్టసభల్లో కూడా ఇంకా 50% రిజర్వేషన్స్ కి వెళ్ళాలి అని ఆవిడ కూడా అంటున్నారు. తప్పకుండా ఈ అమెండ్మెంట్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ లోనే కావాలి. రేపొద్దున చట్టసభల్లో కూడా 50% రిజర్వేషన్ లో ఉమెన్ కూడా, అంటే ఇప్పటికీ మోడీ గవర్నమెంట్ లో చాలా మంది ఉమెన్ కి మీరు చూస్తున్నారు మినిస్టర్స్ గా, వాళ్ళని ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇచ్చి తీసుకున్నారు. అతి ప్రియారిటీగా ఉన్న ఉమెన్ మినిస్టర్ గవర్నమెంట్ ఏదన్నా ఉందంటే అది బీజేపీ గవర్నమెంటే. సో మోడీ గారిని నిజంగా దాని గురించి అప్రిషియేట్ చేయాలి. సో రిజర్వేషన్ బిల్లు కూడా తొందరగా పెట్టి దాన్ని కూడా మేము సాధించుకోవాలి. ఉమెన్ తలుచుకుంటే చేయలేదు ఏమీ లేదు, బట్ రిలేటెడ్ సహకారం కూడా అందరిది ఉండాలి. అట్లానే అన్ని రంగాలలో కూడా ముందుండే మేము మీ అందరి ప్రోద్బలంతో కూడా ముందు మంచి అచీవ్మెంట్స్కి వెళ్ళాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. కామేశ్వరి మేడం. ఓకే, సారీ, అది ఒక చిన్న మీటింగ్ మధ్యలో అది లాగిన్ చేయాల్సి వచ్చింది, అందుకని మధ్యలో అదే. పర్వాలేదు మేడం, పర్వాలేదు. ఇక్కడ మనము ఇప్పుడు ఏదైతే మనము స్త్రీలకి ఉన్న బయలాజికల్
రోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి రోలే మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో మెనోపాజ్ కూడా ఉందండి. అయితే స్త్రీలకి ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతున్నాయి మెనోపాజ్ తో. సో అప్పుడు 65 years తర్వాత నుంచి ఆ ఏజింగ్ అది న్యాచురల్ గా స్టార్ట్ అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ మన వచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి, హిస్టెక్టమీస్ జరుగుతున్నాయి. ఎంత ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి అంటే 100లో 20-25% హిస్టెక్టమీస్ జరుగుతున్నాయి. అయితే వేరే కంట్రీస్ లో కూడా జరుగుతున్నాయి, కానీ యుఎస్ లో కానీ యూకే కానీ అక్కడ కొంత ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత 45-50 ఏజ్ తర్వాత జరుగుతున్నాయి. ఇక్కడ మన దగ్గర ఏం జరుగుతున్నాయంటే మీకు నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే NFHS 2015-16 డేటా ఏం చెప్తుందంటే నెంబర్ ఆఫ్ హిస్టెక్టమీస్ ప్రైవేట్ లో జరుగుతున్నాయి, అలాగే ఇన్సూరెన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి జరుగుతున్నాయి, అలాగే 34 years లోపు జరుగుతున్నాయి. సో ఇది చాలా సీరియస్ విషయం. అలాగే ఇక్కడ వీళ్ళు తీసుకొచ్చిన డేటా కూడా ఎలా వచ్చిందండి, అసలు యాక్చువల్లీ అయితే మేము 2013లో ఇది రిప్రజెంట్ చేస్తాం నేషనల్ లెవెల్లో ఢిల్లీలో అన్నమాట. ఇది అసలు మనకి నేషనల్ లెవెల్ డేటా లేదు, ఎంతమందికి గర్భసంచి తీసేస్తున్నారో తెలియదు. మా స్టడీ ఏదైతే మనం సదాశివపేట మునిపల్లె మండలంలో చేసిన స్టడీని రిప్రజెంట్ చేసి చెప్పినప్పుడు వీళ్ళ ఎముకలు స్లమ్ డ్వెల్లర్స్ కన్నా వర్స్ట్ గా ఉన్నాయి, వీళ్ళు తొందరగా ఏజ్ అయిపోతున్నారు, వీళ్ళు ఎముకలు ముఖ్యంగా వెన్నుపూసి ఎముకలు నష్టపోతున్నారు, అంటే వాళ్ళు వంగి పని చేయలేరు. సో ఈ రకంగా ఎకనామిక్స్ కి ఇవన్నిటికీ ఇష్యూస్, ఇది ఇంతలాగా గర్భసంచి తీయకూడదు, తీస్తే అండాశయాలు కూడా పాడైపోతాయి. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక సీరియస్ విషయం ఏంటి అంటే మేము ఫస్ట్ చేసిన స్టడీలో 33% మందికి అండాశయాలు కూడా తీసేశారు. ఎంత చిన్న ఏజ్ లో తీసేశారు, 22, 24, 25. అంటే మీరు నమ్మరు, అప్పటికి మామూలుగా చాలా మందికి పెళ్లిళ్ళు అవ్వవు. వీళ్ళకి మన రాష్ట్రంలో ఏంటంటే 50% స్త్రీలకి 18 సంవత్సరాల్లోపు పెళ్ళైపోతుంది. అలాగే వాళ్ళకి ఫస్ట్ చైల్డ్ సెకండ్ చైల్డ్ అన్ని కూడా 22 సంవత్సరాల్లోపు అయిపోతాయి. 22 సంవత్సరాలకి ట్యూబెక్టమీ కూడా అయిపోతుంది. మన రాష్ట్రం చాలా గర్వంగా చెప్పుకుంటుంది అనమాట, నేను 2 చైల్డ్ నామ్ని నేను చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా చేస్తాను అని. ఆ తర్వాత మనకి గవర్నమెంట్ ఏ రకంగానూ ఈ స్త్రీలకు వైద్యం చేయదు. సో వీళ్ళకి వచ్చే సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో రిప్రొడక్టివ్ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ, ఎందుకని మీరు పాలిగమీ చాలా ఎక్కువ ఉంది, ప్రాస్టిట్యూషన్, పాలిగమీ, ట్రాఫికింగ్, ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఎన్నో ఉన్నాయి. సో అలాంటి ఇష్యూస్ లో ఈ అమ్మాయికి ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే సరిగ్గా ట్రీట్ చేయట్లేదు. అంటే ఈ అమ్మాయికి ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఆర్ పార్ట్నర్స్ అందరికీ ట్రీట్మెంట్ చేయాలి, అది చేయటంలా. ఈ అమ్మాయికి కూడా ఒక 3-4 రోజులు 5 రోజులు యాంటీబయాటిక్ ఇస్తారు, కానీ 28 రోజులు యాంటీబయాటిక్ ఇవ్వాలి. సో యాంటీబయాటిక్ ఇవ్వట్లేదు, మల్టిపుల్ పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు. మేము చేసిన సర్వేలో, మునిపల్లె మండలంలో చేసిన సర్వేలో ప్రతి పురుషుడికి 5 మంది కన్నా ఎక్కువ మంది పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు. సో అక్కడక్కడే ఇన్ఫెక్షన్ తిరుగుతోంది, ఇన్ఫెక్షన్ ట్రీట్ కావట్లేదు, అండ్ పురుషులు యాంటీబయాటిక్ వాడట్లేదు. ఇచ్చిన తక్కువ, ఇచ్చిన వాళ్ళు యాంటీబయాటిక్ వాడట్లేదు. ఎందుకు, నాకేం సిమ్టమ్స్ లేవు అని. ఎందుకని, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం రిప్రొడక్టివ్ వైజ్ ఇద్దరు వేరు. ఈ అమ్మాయికి ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే ఈమెకి ఎక్కువ ససెప్టబిలిటీ ఉంటుంది, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, పురుషుడికి ఉండదు. దీనికి ఎలా చెప్పాలి అంటే, మేఘంలోంచి వాన పడితే మేఘంలో నీళ్లు లేవు కానీ భూమిలోకి ఇంకిపోయాయి. ఆ రకంగా ఆ ఎనాలజీ చెప్పినా కూడా పురుషుడు చాలా సార్లు యాంటీబయాటిక్ వాడరు. ఈ అమ్మాయి యాంటీబయాటిక్ వాడుతుంది, అబ్బాయి వాడడు, మళ్ళీ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తూ ఉంటుంది. అలా ఈ అమ్మాయికి సిమ్టమ్స్ ఎప్పుడూ ఉంటాయి, పెయిన్, బ్లీడింగ్, వైట్ డిశ్చార్జ్ లాంటివన్నీ. సో ఇవన్నిటితోనూ ఏం చేస్తున్నారు, క్యాన్సర్ వస్తుందని భయపడి హిస్టెక్టమీ చేసేసుకుంటున్నారు. అలాగే భయపెట్టే డాక్టర్స్ ఉన్నారు, గవర్నమెంట్ కూడా మనకి ఏం పని చేయట్లేదు. సో ఈ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, ఆరోగ్యశ్రీ నుంచి అయితే హిస్టెక్టమీస్ ని తీసేస్తాం. ఎందుకని, మనం 2007-2008 టైంలో 60,000 రూపాయలు ఇచ్చి ఆరోగ్యశ్రీలో హిస్టెక్టమీస్ ని ఇంక్లూడ్ చేశారు. సో ఆడవాళ్ళు కనుక హిస్టెక్టమీ చేసుకుంటే ఆ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కి 60,000 ఇస్తారు. అలా 26,000 సర్జరీస్ జరిగాయి. సో మొత్తం ఇండియా మొత్తంలో 1,09,00,000 మందికి హిస్టెక్టమీస్ అయ్యాయండి. ఎంత ఏజ్ లోపు, 49 సంవత్సరాల లోపు. 49 సంవత్సరాల తర్వాత అయినవి డేటా మన దగ్గర లేదు. ఎందుకని, మన నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే ఓన్లీ రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్ నే డేటా తీసుకుంది. సో ఆ తర్వాత ఎన్ని సర్జరీస్ అవుతున్నాయన్నది మనకు తెలియదు. అయితే ఈ లోపు జరిగిన సర్జరీస్ లో
1,00,00,000 మందికి గర్భాశయం తీసేస్తే 1,00,00,000 మంది పైగా. ఇది ఎప్పటి వరకు? 2016 వరకు. 2016 తర్వాత ఎన్ని జరిగాయి అంటే మనకి ఆయుష్మాన్ భారత్ పిఎం జన ఆరోగ్య యోజన డేటా ఏం చెప్తుందంటే వాళ్ళకి 9 నెలల్లో 2018 సెప్టెంబర్ నుంచి 2019 మే వరకు వాళ్ళకి 24,000 క్లెయిమ్స్ వచ్చాయండి, హిస్టెక్టమీ క్లెయిమ్స్. వాళ్ళల్లో 50% కన్నా ఎక్కువ మందికి ఓవరీస్ కూడా తీసేశారు. వీళ్ళు పూర్ విమెన్ పిఎం ఫండ్ కోసం అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళు అనమాట. సో ఈ రకంగా చాలా సీరియస్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఎందుకు ఇంత కన్సర్న్? చాలా మంది ఎవరిని అడిగినా పీరియడ్స్ లేకపోతే హాయి కదా అంటారు. అయితే సృష్టించిన ఎవరైతే మన సృష్టికర్త ఉన్నారో ఆయనంత తెలివి తక్కువ ఆయన. మనం ఒక్క అవయవాన్ని అవసరం లేదని అంత ఈజీగా చెప్పగలమా అంటే, మీకు 2004 నుంచి కూడా రిప్రొడక్టివ్ ఎండోక్రైనాలజీ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ డేటా ఏం చెప్తుందంటే ఈ ఈస్ట్రోజన్ లేకపోతే ఈ గర్భసంచి ఈస్ట్రోజన్ కలిపి బ్రెయిన్ మీద పనిచేస్తాయి, ఎముక మీద పనిచేస్తాయి, అమ్మాయి సెక్షువల్ లైఫ్ కి చాలా అవసరం. అలాగే లిబిడో అంటాం, అంటే నించుని పనిచేయడానికి, వంగి పనిచేయడానికి అవసరం. అలాగే మీరు గమనిస్తే ఇప్పుడు చాలా సినిమాలు వచ్చాయి, స్త్రీలు మర్చిపోయి అల్జిమేర్స్ డిసీజ్ వచ్చింది, ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారని చెప్పేస్తారు కదా. సో అలాంటి బ్రెయిన్ యాక్టివిటీకి చాలా ఈస్ట్రోజన్ అవసరం. సో ఏదైతే మనం గర్భాశయము పీరియడ్స్ అవసరం లేదని తీసి పారేస్తున్నామో వాటికి 2 రకాల పనులు ఉన్నాయి. రిప్రొడక్టివ్ వర్క్ ఉంది, ఎండోక్రైనల్ అంటే జీవక్రియలకి సంబంధించిన పనులు ఉన్నాయి. ఆ జీవక్రియలు ఏమిటి అంటే కనుక కరెక్ట్ గా కొలెస్ట్రాల్ కరెక్ట్ గా ఉండడం. మీరు గమనిస్తే స్త్రీకి మెనోపాజ్ ముందు స్త్రీలలో ఎవరిలో కూడా మీరు హార్ట్ అటాక్ చూడరు, బ్రెయిన్ అటాక్స్ చూడరు. ఎందుకు అంటే స్త్రీలకి ఈస్ట్రోజన్ రక్షణ ఇస్తుంది. ఈ రక్షణ 65 సంవత్సరాల వరకు ఉంటుందండి. సో మనం ఆ రక్షణ కవచాన్ని అంటే ఆల్రెడీ వీళ్ళు మాల్ నరిష్డ్, ఆల్రెడీ బోల్డ్ డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా తెలంగాణ గ్రామాల్లో 70% ఎనిమియా ఉంది. ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం, హార్టికల్చర్ ఆవిడ ఉన్నారు మన మేడం గారు, ప్రొఫెసర్ గారు, 525 ఆకుకూరలు ఉన్నాయండి మనకి. 525 ఆకుకూరలు ఉన్నాయి, ఫర్టైల్ ల్యాండ్ ఉంది, 365 రోజులు సూర్యరశ్మి ఉంది, ఒక 5 రోజులు మరియు మబ్బు ముసిరితే తప్ప. ఇన్నుండి మన స్త్రీలు ఎనిమిక్ గా ఉన్నారు. మనకి బోల్డ్ నేషనల్ వర్టికల్ ప్రోగ్రామ్స్, ఎనీమియా ప్రివెన్షన్ ప్రోగ్రామ్స్ బోల్డ్ ఉన్నాయి. కానీ మన స్త్రీలు 70% పైన ఎనిమిక్ గా ఉన్నారు. సో తప్పకుండా దీని మీద మాట్లాడాలి. మేమైతే ఆకుకూరల ఫోటోలు తీసుకుని గ్రామానికి మేము యాదాద్రి వెళ్ళినప్పుడు యాదాద్రిలో మేము 7 నెలల్లో 122 ప్రోగ్రామ్స్ చేశామండి. డిగ్రీ కాలేజ్ పిల్లలు, ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలు, దెన్ మహిళా సమాఖ్య మెంబర్స్ 81 విలేజెస్ కి వెళ్ళాం. మేము పొద్దున్న 3:30కి ఇంట్లోంచి వెళ్తే 5:36కి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళం అనమాట గ్రామంలో. ఎందుకని 9 తర్వాత వాళ్ళు పనులకు వెళ్ళిపోతారు. సో వాళ్ళని మనం పట్టుకోవాలి, వాళ్ళతో చెప్పాలి అంటే బిఫోర్ 9 మన ప్రోగ్రామ్ అయిపోవాలి. ఆ రకంగా మొత్తం యాదాద్రిలో 81 విలేజెస్, డిగ్రీ కాలేజెస్ అందరు అమ్మాయిలతో మాట్లాడాం. ఎందుకు ఈ మాట్లాడాము అంటే సేవ్ యూట్రస్ క్యాంపెయిన్ అనమాట. అది దాని మీద ఒక పుస్తకం రాసాం. గర్భాశయాన్ని కాపాడుకుందాం, సమాజాన్ని బలపరుద్దాం. ఎందుకని ఈ అమ్మాయి ఆరోగ్యంగా 65 సంవత్సరాల వరకు ఈమె ఎముకలు బాగుండి, ఈమె మెదడు బాగుండి, ఈమె తెలివితేటలు ఉండి, ఏజ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్, డయాబెటీస్, హైపర్టెన్షన్ అవన్నీ పక్కన పెట్టండి, కానీ మనకి ఒక సృష్టి ఇచ్చిన ప్రొటెక్షన్ నుంచి మనం బయటకు వెళ్ళిపోకూడదు. సో ఆ రకమైన ఇష్యూస్ లో ఇప్పుడు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 2లోనూ ఒక 30 లక్షల మందికి తీసేశారండి. సో వీళ్ళల్లో అత్యంత చిన్న వయసు వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇప్పుడు నా ప్రజెంట్ స్టడీ ఏదైతే యాదాద్రిలో చేసిన స్టడీలో ఉందో తాండాస్ లో 40% ఉంది హిస్టెక్టమీ రేట్. సో వీళ్ళందరినీ మనం ఎలాగా ప్రొటెక్ట్ చేస్తాము, ఎలా చేస్తాము, ఏం చేస్తాము అన్నది చాలా సీరియస్ ఇష్యూ అండి. సో ఇప్పుడు హలో we are able to hear you. ఓకే 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 ఎవరో ప్రెజెంటేషన్ లాగా వచ్చింది సార్, అందుకని. Galaxy M01 షేరింగ్ తీసేసేయండి. I will remove you from the. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ వివరాలు ఏంటి ఉన్నాయి అంటే మనము
స్త్రీలకి గర్భాశయం యొక్క ప్రాముఖ్యత, ఆడపిల్లలకి మెన్స్ట్రుయేషన్ యొక్క ప్రాముఖ్యత చెప్తూ మేము ఆల్మోస్ట్ ఒక 2016 నుంచి చాలా ఇన్ డెప్త్ వర్క్ జరుగుతోందండి. దెన్ అది ఒక వివరం. రెండో వివరం ఏమిటి అంటే దాని మీద ఒక పుస్తకం రాయడం, డీటెయిల్డ్ గా ఎందుకు తీసుకోకూడదు, ఇలాంటి నష్టాలు జరుగుతాయి, గర్భాశయానికి అండాశయానికి ఉన్న కనెక్షన్స్ ఏంటి, గర్భాశయం అండాశయం బోన్ కి ఉన్న కనెక్షన్స్ ఏంటి, ఇవన్నిటి గురించి వివరంగా రాయడం జరిగింది. నేను లక్ష్మణ్ రావు గారికి ఆ సాఫ్ట్ కాపీ పంపిస్తాను. మీరు ఎవరైతే చదివి దాని మీద నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి. బికాజ్ తెలుగులో నేను అంత బాగా రాసి ఉండకపోవచ్చు, కానీ నాకు వీలైనంత అది రెండో వివరం అండి. మూడో వివరం ఏంటంటే ఇంకొక వివరం ఏంటి అంటే ఇన్ని గర్భసంచులు తీసేసాం కదా, మరి కొన్ని క్యాన్సర్ ఏమైనా తగ్గిందా అంటే కాదు. అంటే ఎంత సీరియస్ ఇష్యూ చూడండి. 1,00,000 సర్వైకల్ క్యాన్సర్స్ వస్తున్నాయి మనకి భారతదేశం స్త్రీలందరిలో. 1,000,000 సర్జరీస్ అయ్యాయి. అయితే ఈ 1,00,000 చాలా తక్కువ అండి నెంబరు. కానీ మొత్తం దేశాలన్నీ ఏం చేశాయి, చక్కటి స్క్రీనింగ్ ప్రొసీజర్స్ పెట్టుకుని క్యాన్సర్ ని తొలి దశలోనే కనుక్కుని వాళ్ళు ట్రీట్ చేసుకోగలిగారు. అయితే మనం ఏం చేస్తున్నాం, క్యాన్సర్ ని ప్రివెంట్ చేయట్లేదు, క్యాన్సర్ ని స్క్రీన్ చేయట్లేదు. అంటే ఏంటి, చిన్న ముళ్ళు తీయాల్సిన చోట గొడ్డలు వాడామన్నమాట. సో ఆ రకంగా క్యాన్సర్ ని తగ్గించట్లేదు, ఎవరైతే గర్భాశయం తీసేసామో ఆ స్త్రీలకి మనం న్యాయం చేయట్లేదు. వాళ్ళు ఒక్కసారి 4 సార్లు 5 సార్లు కనుక చేసిన డాక్టర్ దగ్గరికి మళ్ళీ వెళ్తే నీకు సైకలాజికల్, నువ్వు అందుకే వస్తున్నావు అంటారు. బట్ వాళ్ళకి హార్మోన్స్ అన్ని పోయి హార్ట్ ఫ్లషెస్ వచ్చి, బికాస్ సర్జికల్ మెనోపాజ్ ఇంకా డేంజరస్ అండి. చాలా సివియర్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి సర్జికల్ మెనోపాజ్ లో, సివియర్ హార్ట్ ఫ్లషెస్ ఉంటాయి. ఇవి నేను భరించలేకపోతున్నాను అంటే ఆమెని సైకలాజికల్ గా లేబుల్ చేస్తాం. అలాగే ఇందాక చెప్పిన దాంట్లో స్త్రీ పురుష భేదాల్లో బాడీ పెయిన్స్ ఒకటి. ఎవరైతే పురుషులు వింటున్నారో, మీ భార్యలు కానీ, మీ ఇంట్లో పెద్ద వయసు స్త్రీలు కానీ, చిన్న వయసు స్త్రీలు పెయిన్స్ ఎక్కువ చెప్తే ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. బికాస్ స్త్రీలకి ఎక్కువ పెయిన్స్ ఉంటాయి. స్త్రీ శరీరం అలా డిజైన్ చేసి ఉంది. అలాగే స్త్రీలకి లైఫ్ స్పాన్. అలాగే మీరు చంటి పాప పుట్టినప్పుడు తక్కువ బరువుతో పుట్టినా ఆమెకు బతికే అవకాశం ఎక్కువ. అది సృష్టి లక్షణం. అదే మీరు 1 kg పాప పుట్టినప్పుడు అది బతికే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది, బాబుకి తక్కువ ఉంటుంది. సో అలాగే స్త్రీలకి ఎక్కువ కాలం బతికే అవకాశం దేవుడు ఇచ్చాడు. అలాగే ఎముక లాస్, మెనోపాజ్ లాంటి ఇష్యూస్ కూడా ఇచ్చాడు. అలాగే రిప్రొడక్టివ్ టైంలో ప్రొటెక్షన్ కూడా ఇచ్చాడు. సో ఇవన్నీ మనం అర్థం చేసుకుంటూ ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ రీసెర్చ్ ఏం చెప్తోందంటే 35 సంవత్సరాల ముందు గర్భసంచి తీసేసిన, 45 సంవత్సరాల ముందు అండాశయాలు తీసేసిన వాళ్ళకి 20 రకాల మల్టీ మార్బిడిటీ వస్తుంది అని చెప్తాం. అంటే మీరు ఈ 1,00,00,000 మందిని మనం ఏం చేయాలి, మనం ఎలాగ వాళ్ళని డీల్ చేయాలి, ఏం చేయాలి. ఇంకోటి, ఇప్పుడు మీరు హార్మోన్ రూపంలో మనం ఇస్తే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ పెరుగుతుంది. అదే శరీరం ఇస్తే, ఇప్పుడు మీరు తల్లిపాలను చూస్తే తల్లి ఎన్ని పాలు ఇస్తుందో తల్లికి తెలియదు, బేబీ ఎన్ని పాలు తాగుతుందో బేబీకి తెలియదు. సో అదొక సీక్రెట్ గా జరిగే విషయం. అదే మీరు బాటిల్లో కలిపితే ఎన్ని నీళ్లు పోసాం, అవి స్టెరైల్ వాటరా కాదా, ఎంత పొడి వేసాం, అరిగిందా లేదా, ఇవన్నీ ఇష్యూస్ వస్తాయి కదా. వేడి నీళ్ళు ఎక్కువ వేడి ఉంటే బేబీ తాగలేదు, అలాంటి ఇష్యూస్ ఉంటాయి. అదే తల్లిపాలు అనుకోండి, కరెక్ట్ బాడీ టెంపరేచర్ ఉంటుంది. అలాగా శరీరం కూడా అండాశయం ఉన్నప్పుడు శరీరంలో అది శరీరానికి ఎంత అవసరమో అంతే తయారు చేస్తుంది. కానీ అది నేను ఓవరీ తీసేసి నేను సప్లిమెంట్ చేస్తాను అంటే కుదరదు. ఎందుకని, దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ బోల్డ్ ఉంటాయి. సో శరీరం ఏంటంటే మనకి ఈస్ట్రోజన్ లో రిసెప్టార్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క బాడీలో ఒక్కొక్క అవసరమైన కణమే ఆ రిసెప్టార్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మీ చేతిలో కీ ఉంది, మీరు ఏ రూమ్ ఓపెన్ చేయాలో ఆ రూమే ఓపెన్ చేస్తారు. అన్ని రూమ్స్ కి లాక్లు ఉన్నా అన్ని ఓపెన్ అవ్వవు. ఆ రకంగా మన శరీరం ఈస్ట్రోజన్ తయారు చేసేటప్పుడు అలాంటి ప్రయోజనాలు మన శరీరం తయారు చేస్తే ఉంటాయి. మనము అండాశయాన్ని గర్భాశయాన్ని తీసేసి నేను బయట నుంచి సప్లిమెంట్ చేస్తాము అంటే నెలకు 5,000 ఖర్చు అవుతుందండి మందులు ఇస్తే. సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ బోల్డ్ ఉంటాయి. అంటే థ్రాంబో ఎంబోలిజం లాంటి ఇష్యూస్, క్యాన్సర్ లాంటి ఇష్యూస్ ఉంటాయి. సో మనం ఏం చేసాం మన స్త్రీలని అంటే, ఏ చిన్న ఎనీమియాకి, చిన్న ఇన్ఫెక్షన్ కి, లేకపోతే చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ కి ట్రీట్ చేయకుండా, వీళ్ళకి చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అవేమి ట్రీట్ చేయకుండా, క్యాన్సర్ నీకు రాదమ్మా నువ్వు ప్యాప్స్మియర్ చేసుకో,
క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ కి చిన్న చిన్న ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి. 10 ఏళ్ల ముందు క్యాన్సర్ ని కనుక్కోవచ్చు అన్న ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ ఏమీ తీసుకోకుండా నీకు రేపు చచ్చిపోతామని చెప్పి గర్భాశయాన్ని తీసేసాం. తీసి ఎక్కడ పడేసాం? డస్ట్బిన్ లో పడేసాం. చాలా మందికి అది తెలీదు. మళ్ళీ ట్యూబెక్టమీ లాగా రీకనలైజేషన్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటారు, చేయడానికి లేదు. సో ఒకసారి గర్భాశయం తీసేసాక మళ్ళీ అది అతుక్కుపోదు. అలాగే ఓవరీస్ మళ్ళీ అంతలాగా పనిచేయవు. సో వీళ్ళకి ఎర్లీ మెనపాజ్ వస్తుంది. ఎర్లీ మెనపాజ్ ఇష్యూస్ కూడా ఉంటాయి. ఇంకొక సీరియస్ విషయం ఏంటి అంటే గనక వీళ్ళ బోన్ ఎలా కొలవాలో కూడా మనకి మెజర్మెంట్స్ టూల్స్ లేవండి. మనకి ఒక్క NIN లోనే ఆ బోన్ కొలిచే మిషన్ ఉంది. సో అది కూడా మనకి యాక్సెస్ ఉండదు. సో ఈ రకమైన ఇన్ని ఇష్యూస్ లో సో మీరు సీనియర్ సిటిజన్స్ అందరూ, బికాజ్ ఎవరైతే గర్భాశయం అండాశయం తీసేస్తామో వాళ్ళకి ఎర్లీ ఏజింగ్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళు తొందరగానే ఏజ్ అయిపోతారు. సో 65-70కి వచ్చే సమస్యలన్నీ 35-40లో వచ్చేస్తాయి. సో వాళ్ళు ఏజ్ గా బిహేవ్ చేస్తే మనం వాళ్ళు ఒప్పుకోం, నువ్వు ఎందుకు యాక్ట్ చేస్తున్నావు అంటాం. సో ఇవన్నీ చాలా చాలా సీరియస్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి దీని రిలేటెడ్. సో మీరు అందరూ దీని గురించి ఆలోచించి మాతో కలిసి పనిచేస్తారని, ఎందుకంటే లైబ్రరీస్ లో పుస్తకాలు పెట్టాం, చెప్పగలిగినంత చేస్తున్నాం. అలాగే ఇప్పుడు నేను ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ APHRDతో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ మంత్ ఒక 10 ప్రోగ్రామ్స్ అయినా ఆన్లైన్ చేసుకుంటాను. ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్ కి వాళ్ళు మాట్లాడడం, హెల్త్ వర్కర్స్ తో మాట్లాడడం. ఎందుకు 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 మనం మెన్స్ట్రుయేషన్ అర్థం చేసుకోలేదండి, గర్భసంచి వరకు ఎందుకు మనం చిన్న చిన్న విషయాలే అర్థం చేసుకోలేదు. సో ఆ మెన్స్ట్రుయేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎంత పని చేస్తుంది, ఎన్ని విషయాలు చేస్తుంది, ఎంత మనకి ఉపయోగపడుతుంది, లైఫ్ స్పాన్ ఎలా పెంచుతుంది. గర్భాశయం అండాశయం రెండు కనుక చిన్న వయసులో తీసేస్తే వాళ్ళు 60 ఏళ్ళు దాటి బతకరు. బతికినా బోల్డ్ సమస్యలు వాళ్ళకి. దాని క్యాస్ట్రేషన్ అంటాం. మీకు జంతువులు చాలా వైలెంట్ గా ఉంటే మగ జంతువులకి టెస్టిస్ తీసేస్తారు, దాని క్యాస్ట్రేషన్ అంటాం. అంటే విరులెన్స్ తగ్గించేస్తున్నాం. సో ఈ స్త్రీలకు ఏం చేసాం, మొత్తం వాళ్ళకి జీవాన్ని తీసేసి బతకమన్నాం అనమాట. సో ఇట్స్ లైక్ జెనోసైడ్. అండ్ ఎంత ఇష్యూస్ ఫిటిసైడ్ ఉంది, కడుపులోనే పిల్లల్ని చంపేస్తున్నాం ఆడపిల్లల్ని, అది కూడా నల్గొండ వీటిలో చాలా ఎక్కువ ఉంది. అలాగే ఎంతో సీరియస్, ఇంకా సీరియస్ ఏంటంటే మన వరంగల్ జిల్లా దేశంలో హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ హిస్టెక్టమీస్ లో ఉంది యాజ్ పర్ 2015-16 డేటా. ఇంతకు ముందు గుంటూరు, కృష్ణా ఉండేవి. కొంచెం మనం తెలంగాణ డెవలప్ అయ్యి నిజామాబాద్, కరీంనగర్ అండ్ వరంగల్ హైయెస్ట్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు 3 జిల్లాలు. అండ్ తర్వాత గుంటూరు, కృష్ణా, వెస్ట్ గోదావరి ఉన్నాయి. తర్వాత బీహార్ అండ్ ఇందాక మీకు నేను చెప్పినట్టు. సో వీళ్ళల్లో అండాశయాలు కూడా తీసేయడం. ఇంకోటి చాలా సీరియస్ ఇష్యూ ఏంటంటే ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఏం చెప్తున్నారు, యాక్చువల్లీ ఓవరీస్ తీయకూడదు, అత్యవసరమై క్యాన్సర్ కారకమయ్యే ఇష్యూస్ ఉంటే తప్ప 65 సంవత్సరాల వరకు ఓవరీని ముట్టుకోకూడదు, నార్మల్ ఓవరీని అని మన డేటా చెప్తోంది. కానీ ఎవ్వరూ కూడా, ఏ డాక్టర్ కూడా ఆ గైడ్ లైన్స్ పాటించట్లేదు. ఎందుకు పాటించట్లేదు అని ఒక సర్వే చేశారు రీసెంట్ గా, జైన్ అని చెప్పి ఒక డాక్టర్ గారు చేస్తే. ఎందుకు అంటే మనకి బోల్డ్ సిజేరియన్స్ అయ్యి ఉన్నాయి, వాళ్ళకి 3 సిజేరియన్స్ అయ్యాయి అమ్మాయికి. గర్భాశయం తీసేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ కొయ్యాల్సి వస్తుందని ఓవరీస్ కూడా తీసేస్తుంది. సో అలాగే అపెండిక్స్ కూడా తీసేస్తున్నాం. అంటే ఏంటి, మీరు 1 కొంటే 2 ఫ్రీ టైప్ ఫీలింగ్ తోటి మనం ఎలా చేస్తున్నామంటే ఇది ఆరోగ్యం. ఈ అవయవాలను మళ్ళీ మనం రిప్లేస్ చేయలేము. అది చేసే పని ఇప్పటి వరకు చాలా రీసెర్చ్ లో తెలియదు. ఈ నేను చెప్పిన అల్జీమర్స్, డిమెన్షియా, ఆస్టియోపోరోసిస్, అదర్ ఇష్యూస్, LDL తగ్గించడం, HDL పెంచడం అంటే ఎన్నో బెనిఫిట్స్ ఈస్ట్రోజన్ ఇస్తోంది. ఆ బెనిఫిట్స్ ఇంకా మనకి తెలియదు అన్నప్పుడు మీకు తెలియనివన్నీ నిరుపయోగం అని అనకూడదుగా. రేపు పొద్దున్న అపెండిక్స్ కూడా మంచిదని థియరీ వస్తే అప్పుడు అపెండిక్స్ తీసినవన్నీ ఎక్కడ పెడతాం? సో ఇవి చాలా సీరియస్ ఇష్యూస్ అండి. సో మచ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ లిమిటేషన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఫిమేల్ ఫిజియాలజీ, రిప్రొడక్టివ్ ఫిజియాలజీ. అండ్ చాలా విషయాలు మనకి తెలియంది. ఏం తెలిసింది మనకి, అభిమన్యుడి లాగా పద్మవ్యూహంలోకి వెళ్ళడమే తెలిసింది. అంటే మన వాళ్ళందరికీ కోసి తీసి పారేయడం తెలిసింది. దాని వివరాలు, ఎంత బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్. ఇప్పుడు మీరు ఒక సినిమా చూస్తే డైరెక్టర్ పాత్ర ఎంత, సినిమాటోగ్రఫర్ ఎంత, ఫోటోగ్రఫర్ ఎంత, మనకి హీరోయిన్స్ కనిపిస్తారు కదా. సో అలాగా పీరియడ్స్ ఫ్రంట్ కనిపిస్తున్నాయి, 4 రోజుల పీరియడ్స్ డిస్టర్బెన్సెస్. కానీ వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చేసే 25 రోజుల మంచి మనకి కనిపించట్లేదు. సో అది సో స్త్రీలందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి.
కమింగ్ 20 years లో ఈ పరిస్థితి మారాలి. ఇందాక అంజనా మిశ్రా గారు అన్నారు కదా, సో 33 ఏళ్ల నుంచి ఇదే చేస్తున్నామని. అలా కాదు, నేనైతే నాకు యంగ్ గర్ల్స్ మీద చాలా నమ్మకం ఉందండి. అందుకే నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేయడమే లెట్ ఇట్ ఫ్లో అని డిజైన్ చేశాను. అంటే ఈ ఋతుస్రావాన్ని ఆపద్దు. అయితే మేము ఆడపిల్లలతో ట్రైన్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ చెప్పం, సెక్షువల్ రిలేటెడ్ ఇవన్నీ చెప్పం, ఎందుకంటే వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు, వాళ్ళకి జీవితం మీద ఆశ ఉండాలి. కనుక ఏం చెప్తామంటే గర్భాశయం ఆమె ఫ్రెండ్ కింద, గర్భసంచి ఆ చిన్న పాపతో మాట్లాడుతున్నట్టు చెప్తాం అనమాట. నువ్వు జంక్ తినకు, అందువల్ల నీకు పెయిన్స్ తగ్గుతాయి. అలా ఎందుకు అంటే మనం అమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడు 5వ నెల పాప కింద ఉన్నప్పుడే గర్భాశయం తయారైపోతుంది. సో మనం పుట్టినప్పటి నుంచి మన ఏజ్ లెక్క వేస్తే మనకన్నా గర్భాశయం 4-5 నెలలు పెద్దది. సో అలా చెప్తాను, నీకు లైఫ్ లాంగ్ నేను ఫ్రెండ్ని, నన్ను నువ్వు కోల్పోకు, నేను ఇచ్చే పీరియడ్స్ నువ్వు తిట్టుకోకు. సో నువ్వు గనక మంచి ఆహారం తిని ఆకుకూరలు తింటే నేను నీకు మంచి ఇలా చేస్తాను జీవితాంతం అని. అప్పుడు ఆ పాపలకి ఏంటి, పొడుగు పెరగడం, ఇవన్నీ కూడా అలా ఒక డిజైన్ చేస్తాం. కొంచెం ఏజ్డ్ విమెన్ కి సేవ్ యూట్రస్ కింద, బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సర్వైకల్ క్యాన్సర్స్ ఆర్ సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్, హ్యూమన్ పాపిలోమా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఇవన్నీ గురించి చెప్తూ ఎందుకు ట్రీట్ చేసుకోవాలి హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్, ఇవన్నీ చెప్తాం ఇంకా డీప్ గా వాళ్ళకి. అలాగే చిన్న చిన్న ఫైబ్రాయిడ్స్ కి కంగారు పడకూడదు, ఇవన్నీ అన్నమాట. ఇది 2. పుస్తకం 3. 4వది రిసర్చ్ అండ్ దీస్ విమెన్ అండి. సో వీళ్ళ మీద రిసర్చ్ చాలా చాలా సాడ్ గా ఉంది. ఇంకా జడ్జి గారు ఉన్నారు ఇక్కడ. యాక్చువల్లీ మేము నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ కనుక మాకు ఎథికల్ బాడీ క్లియరెన్స్ కి మేము ఒక SNT ఆర్గనైజేషన్ తో లింక్ అయి ఉండాలి. ఆ SNT వాళ్ళు మన మాట వినరు. సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ అన్ని ఉన్నాయి. సో ఒక NGOకి మంచి ఉన్నా కొంత లిమిటేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో మీరందరితోనూ నేను ఈ సీరియస్ ఇష్యూ మొత్తం తెలంగాణ, ఆంధ్ర, తెలుగు వాళ్ళందరూ ఈ నెంబర్స్ తగ్గించి మనం చనిపోయే లోపు, నేను ఇప్పుడు 50 అండి, మొదలెట్టినప్పుడు 27, క్వైట్ యంగ్, డీజీ వచ్చేసి ఈ పని స్టార్ట్ చేశాను. బట్ ఇప్పుడు 23 ఏళ్ళు అయిపోయింది. బట్ ఎవ్వరు ఏ పాప కనిపించినా నేను ఇదే వివరాలు చెప్తాను. ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మెన్స్ట్రుయేషన్ తిట్టుకోకు, ఆ నోట్ కూడా నేను మీకు ఇస్తాను, ఆ పుస్తకం కూడా పంపిస్తాను. సో మీరందరూ ఆలోచించేసి ఒక అంటే నేనైతే లైఫ్ లాంగ్ కమిటెడ్ దీనికి. సో ఎంతవరకు ఎంత లెవెల్లో తీసుకెళ్ళాలి, ఏం చెయ్యాలి, ఎలా చెయ్యాలి అన్నది మీరు అందరూ ఆలోచించండి. సో మీ ఇండివిజువల్, ముఖ్యంగా ప్రొఫెసర్ నీరజ గారితో 525 ఆకుకూరల మీద మనం పనిచేయాలండి. బికాస్ తెలంగాణ గ్రామాల్లో నాకైతే నేను 100 ఐడెంటిఫై చేయగలను. నేను గ్రామాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఫొటోస్ తీసుకుని పెద్ద బ్యానర్ పెట్టేవాళ్ళం అండి, లీఫ్ లాంటి బ్యానర్, పొడుగు బ్యానర్ అనమాట. వాళ్ళని అందరిని ఐడెంటిఫై చేసి ఈ ఆకులు నువ్వు తింటున్నావా, మందులు అవసరం లేదు, గార్డెన్స్ అవసరం లేదు, న్యాచురల్ గా పెరిగే ఆకులు నువ్వు తింటున్నావా, దాంట్లో ఎంత ఐరన్ కంటెంట్ ఉంది, అవన్నీ కనుక తింటే 500. Here I want to share one experience, డాక్టర్ గారు. మేడం ఒక ఇది అయిపోయినాక, మేడం గారు అయిపోయినాక మీరు మాట్లాడు. మీకు ఎందుకంటే క్వశ్చన్ 1-2 క్వశ్చన్లు వస్తాయి మీకు. ఇప్పుడు నాది నేను ముగిస్తున్నాను సార్. నేను ఇది ఆగస్ట్ ఆడియన్స్ అందరూ, ముఖ్యంగా రాధారాణి గారు, నీరజ గారు దీని మీద చాలా సీరియస్. ఎందుకంటే మేము ఎప్పుడు రీసెర్చ్ చేయాలన్నా, ఇన్ డెప్త్ వర్క్ చేయాలన్నా మాకు SNT ఆర్గనైజేషన్ లింక్ కావాలి. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వాళ్ళు అంత ఈజీగా యాక్సెస్ ఇవ్వరు. సో మేమేమనుకుంటాం అంటే ఇంత పని చేసి ఒకళ్ళ ముందు, ఎందుకంటే మేము బ్రైబ్ ఇవ్వం, మేము ఎర్న్ చేసుకుని సమాజానికి, నాకు 2 పిల్లలు, 3rd చైల్డ్ కింద ఆర్గనైజేషన్ అనుకుని మేము ఎర్న్ చేసినంత ఇచ్చేస్తాం. సో ఎక్సెస్ మనీ కూడా ఉండదు. సో ఆ టైం ఏంటంటే ఎర్న్ చేసుకోవాలి, పని చేయాలి, దెన్ సంస్థ నడపాలి. సో ఈ రకంగా మీరు పెద్దలందరూ కూడా ఎవరు ఈ పనిలో మాకు సాయపడగలరో, ముఖ్యంగా ఎథికల్ బాడీని కాన్స్టిట్యూట్ చేయడంలో, ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఎథికల్ బాడీ కాన్స్టిట్యూట్ చేయడంలో కనుక చేస్తే, బికాజ్ నేను ఇన్ఫర్టిలిటీలో వర్క్ చేస్తాను కనుక ఇంకొక మాట చెప్పి ఆపేస్తాను. ఇన్ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్, పురుష ఇన్ఫర్టిలిటీ కూడా స్త్రీలకే వైద్యాలు చేస్తున్నాం అన్నమాట. అది చాలా సీరియస్ ఇష్యూ. అబ్బాయికి నిల్ కౌంట్ ఉంటుంది, వాడు ఒప్పుకోడు, ఈ అమ్మాయికి IVF చేస్తాం, ఈ అమ్మాయికి విపరీతమైన మందులు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో ఎన్ని డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ అన్యాయాలు, ఎన్ని ఇబ్బందులు స్త్రీలకి. సో మనం అవి నెగిటివ్ మాట్లాడకుండా మన వంతు మనం ఏం చేయొచ్చు అన్న దాని మీదే మేము వర్క్ చేస్తామండి. సో థ్యాంక్ యూ, నమస్తే.
Madam Kameshwari Garu, Dr. Kameshwari, thank you very much for your elaborate. I know that the time is not sufficient, but still you have given all sorts of description, and I think people understood the major problem, what is happening in the state and the country, and you also gave the comparison between what is happening in the West developed countries and India also. Thank you very much. Now I request everybody to take a couple of questions. May I request any questions to Madam Justice Radha Rani Garu? If anybody has a question, please unmute and then pose a question, please. Yes. Namaste. Namaste, ma'am. Am I audible, Andy? Yes, Ma'am, namaste, Andy. Na peru Chayadevi, Andy. yes. I was really great impression that with the talk has come from you. I hope, I feel that definitely the woman who is getting harassment, who is getting dowry harassment, assaulting, and then domestic violence, and then the many issues. In Telangana lo aithe, memo counseling centers ki vellinapudalla will bleed and come out. సో ఇలాంటి వాటికి మీరు ఒక జడ్జిగా, ఒక మహిళా జడ్జిగా ఈ ఉమెన్ అసాల్టేషన్ కానీ, లేదంటే హరాస్మెంట్ కానీ, డౌరీ హరాస్మెంట్ అనుకోండి, డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కానీ, చిన్నపిల్లల మీద జరుగుతున్న అత్యాచారాలే కానీ, వీటికి చెక్ పాయింట్ గా, అంటే అన్ని రాష్ట్రాలు ఏదో ఒక పాలసీని అడాప్ట్ చేసుకొని మేము సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ మీద పనిచేస్తాం, షీ టీంలు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తామని ఇన్ని చెప్పినా కూడా ఏ మహిళకి నిజంగా ఈ రోజున గాంధీ గారు అన్నట్టు అర్ధరాత్రి ఆడది నడిచి వెళ్ళినప్పుడే స్వతంత్రం వస్తుందా అంటారు కదా, అలాంటి స్వతంత్రం లేని ఈ భారతావనంలో 70 సంవత్సరాల ఆజాదీ కా అమృత మహోత్సవం మనం అందరం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. అయినా కానీ ఆడపిల్లలు, పసి పిల్లలకు కూడా ఈ రోజున రక్షణ కరువవుతున్నది. దీని మీద ఎలాంటి అమెండ్మెంట్స్ మీరు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి సజెస్ట్ చేస్తారు? ఎలాంటి అమెండ్మెంట్స్ వస్తే ఎలాంటి కఠినమైన శిక్షలు ఏ స్పాన్ లో, ఇప్పుడు మనం అంటున్నాం ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్ట్ పెడుతున్నాం అంటున్నాం, ఇవన్నీ చెప్తున్నాం కదా మేడం గారు. ఇది కాకుండా మీ మైండ్ లో ఒక ఉమెన్ కి జస్టిఫికేషన్ అవ్వాలంటే అది ఆత్మహత్య, అత్యాచారాలు మొదలుకొని డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ దాకా, ఇంకా మీకు హెరాస్మెంట్లు ఇంకా సవాలక్ష ఉన్నాయి. ఇంకా ఈ హెరాస్మెంట్లు కాకుండా మీటూ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ కూడా వచ్చింది. అంటే వర్క్ చేసే చోట కూడా చాలా హెరాస్మెంట్ కి ఒక హై లెవెల్, అంటే మేనేజర్ లెవెల్ వాళ్ళు. మేడం ఐ రిక్వెస్ట్ యు టు I understood అండి, అర్థమైంది. ఛాయాదేవి గారు చెప్తూ ఉంది నాకు. కానీ ఇది చట్టాల వల్ల పరిష్కారం కాదండి. చట్టాలు మనకి చాలా వచ్చినాయి ముందు నుంచే. డౌరీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ అండి, కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్తూ ఉంది జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ చేయకూడదు, వైలెన్స్ చేయకూడదు, ఇవన్నీ కూడా ఇంత వైలెన్స్ కి ఇంత శిక్షలు అని చెప్పి అన్ని కూడా. కానీ మనం శిక్షలు హార్ష్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం, డెత్ పెనాల్టీలు అన్ని కూడా వేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. దానివల్ల ఏ మాత్రం ఉపయోగం ఉండదండి. ఇంకొంచెం ఆడపిల్లల మీద ఎక్కువ అవుతూ ఉంది. బాగా అనుభవంలో చూస్తూ ఉన్నది, అంతకుముందు రేప్ చేసిన ఆడపిల్లల్ని వదిలేసేవాళ్ళు, ఇప్పుడు అలా కాదు, వాళ్ళని చంపేసి దాకా వెళ్తున్నారు. ఎక్కడ ఎవిడెన్స్ బయటపడుతుందో అని చెప్పి వాళ్ళని హత్య కూడా చేసేస్తున్నారు. రేపు మళ్ళా అది హత్య కూడా, మర్డర్ కేసు కూడా అయిపోతుంది. అసలు బాడీ కూడా కనపడితే ఎక్కడ ఉంటుందో అని చెప్పి బాడీని కూడా కాల్ చేస్తున్నారు. దిశా కేసులో మనం చూసేది. మనం ఏం చెప్తున్నాము సమాజానికి, ఏం తీర్పిస్తున్నామో? ఇప్పుడు మగపిల్లలు, క్రైమ్ చేస్తున్న మగపిల్లలందరినీ రోడ్ల మీద వదిలేసి ఆడపిల్లల్ని మాత్రం సేఫ్ గా జాగ్రత్తగా ఇంట్లో అట్టు పెట్టుకుని వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాము అని చెప్పి అందరం సలహాలు చెప్తున్నాం. ఆడపిల్లల్ని బయటకు పంపించొద్దు, బయటకు ఎక్కడికి చేయొద్దు, అది మీకే రక్షణ కొరబోతుంది, అందుకని జాగ్రత్తగా ఇంట్లో ఉండండి అమ్మా అని. నేరాలు చేస్తున్న మగపిల్లలందరినీ రోడ్ల మీదకి వదిలేసి ఆడపిల్లల్ని మాత్రం మనం ఇంట్లో కన్ఫైన్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఎలా వస్తుందండి మార్పు సమాజంలో? ఎప్పుడు అది ఒక చిన్న అమ్మాయి అడిగింది దిశ కేసులో, రోడ్డు మీద అప్పుడు ర్యాలీలు జరిగినప్పుడు ఒక అమ్మాయి అడిగింది ఇదే క్వశ్చన్, ఎందుకు మమ్మల్ని ఎందుకు ఇంట్లో ఆటపెడుతున్నారు, తప్పులు చేస్తుంది వాళ్ళైతే అని. ఆ మాత్రం మన ఆలోచన ఎందుకు ఉండట్లేదు అని. ఇది కేవలం పుస్తకాల్లోనో శిక్షలో పెంచడం వల్ల రాదు. సైకలాజికల్ చేంజ్ రావాలి. సైకలాజికల్ చేంజ్ వస్తే తప్పితే రాదు. మన పేట్రియార్కీ వాటిని పెంచి పోషిస్తుంది. మగవాడు అధికుడు, స్త్రీ వాళ్ళకంటే తక్కువ, అందుకు అది రేప్ ద్వారా ప్రూవ్ చేస్తున్నారు. మేము అధికులము అని చెప్పి చెప్పుకోవటానికి. ఒక స్త్రీ బయటకి తిరిగితే
అది వాళ్ళకు వార్నింగ్ అని చెప్పాడు. నిర్భయ కేసులో ముద్దాయి ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు ఏం చెప్పాడు? రాత్రిపూట ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ తో ఒక అమ్మాయి తిరిగితే అది ఆ అమ్మాయికి మేము ఇస్తున్న వార్నింగ్ అని. అది సైట్ మారాలండి. మగవాళ్ళ సైట్ మారకపోతే ఏమి మార్పు రాదు. ఆ మార్పు కోసమే మన ఇంట్లోనే బీజం వేయాలి. నేను చెప్తుంది ఇంట్లోనే, మన ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళని చూసే పిల్లలు బిహేవ్ చేస్తుంటారు. మనం నీతులు చెప్పి మన ఇంట్లో పాటించకపోతే ఏ మాత్రం ఉపయోగం లేదు. పిల్లలు మన్ని చూసే నేర్చుకుంటారు. సొసైటీ ఇంట్లో పేరెంట్స్ ఎలా ఉంటున్నారో వాళ్ళని చూసే నేర్చుకుంటారు. కాబట్టి మన మనస్తత్వాల్లో మార్పు రానంత కాలం ఇది ఇలాగే కొనసాగుతుంటుంది. మనం మారాలి. మగ పిల్లలందరూ వాళ్ళ ప్రివిలేజెస్ ని వదులుకోవాలి, ఆలోచించాలి. ఒక హెల్దీ సొసైటీ కోసం, హెల్దీ ఎన్విరాన్మెంట్ కోసం, ఒక హెల్దీ రిలేషన్షిప్ కోసం వాళ్ళకి సుఖం అండి, సంతోషం అండి. ఒక భార్యని, ఒక అమ్మాయినో ఒక సిస్టర్ నో ఈక్వల్ గా ట్రీట్ చేస్తే, ఒక డిగ్నిఫైడ్, ఒక రెస్పెక్ట్ అమ్మాయికి ఇస్తే వాళ్ళ జీవితం ఎంత సుఖంగా సంతోషంగా సాగుతుంది. ఇప్పుడు స్త్రీలు నరకం చూపిస్తున్నారు. కోర్టుల్లో కేసులు అయ్యి ఉండి వాళ్ళకి నరకం చూపిస్తున్నారు మగపిల్లలకి. అది వాళ్ళకి మాత్రం సంతోషంగా ఉందా? వాళ్ళకి సంతోషంగా లేదు. ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ అందరికీ సుఖంగా సంతోషంగా లేదు. అందరికీ సంతోషంగా ఉండాలంటే, సొసైటీ బాగుపడాలి అంటే స్త్రీలకి సరైన విలువ, గౌరవం ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఇందాక మేడం గారు చెప్తున్నట్లు కూడా డిస్క్రిమినేషన్ రకరకాలుగా వీటిలో కూడా ఎలా ఉంటుంది అనేది. ట్యూబెక్టమీ ఆపరేషన్స్ ఇవన్నీ స్త్రీలకే ఎందుకు ఎక్కువ చేస్తుంటారండి? ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్స్ మగ పిల్లలకి చెయ్యరు. ప్రతి దాంట్లో ఉందండి డిస్క్రిమినేషన్. వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్. దాన్ని ఎవరికి వాళ్ళం ఆలోచించుకోవాల్సిందే, మార్చుకోవాల్సిందే. అది ఎవరికి వాళ్ళం రియలైజ్ అయ్యి మారకపోతే సమాజం మారదు. అది నా అభిప్రాయం. మేడం, ఈ ఇష్యూని పాఠ్యాంశాలలో చేర్పిస్తే ఏమైనా లాభం వస్తుందా మేడం? కేవలం పాఠ్యాంశాలే కాదండి, మీరు ఇంట్లో నేర్పించాలి. నేను అనేది అది ఇంటి దగ్గర నుంచే మొదలవ్వాలి. ఇంటి దగ్గర నుంచే అన్ని మార్పులు రావాలి. మన ఆలోచన తీరులోనే మార్పు రావాలి. ఫస్ట్ ఇంట్లో నుంచే చూసి నేర్చుకుంటారు. కేవలం పాఠాలు చెప్తున్నంత మాత్రం రాదు. పాఠాల్లో ఉన్నంత మాత్రం. పాఠాలు ఏం చెప్తారండి? ఈక్వల్ రైట్స్. కొంతవరకు మార్పు ఉండొచ్చు. చట్టం చెప్తుంది అన్ని ఈక్వల్ గా చూడండి అని. ఈక్వల్ గా చూస్తున్నామా? చూడట్లేదు. అది మన సమాజంలో ఇంబైబ్ అయిపోయింది. ఆ పేట్రియార్కీ వల్ల ఇంబైబ్ అయిపోయింది. అంతకంటే ఇంకేం చెప్పలేను. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఎనీ క్వశ్చన్ టు ప్రొఫెసర్ నీరజ గారు? ప్రొఫెసర్ నీరజ గారు, యూ వాంట్ టు మేక్ సమ్ కామెంట్? కెన్ యూ మేక్ ప్లీజ్? ఇంతకుముందు డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు అంటే దట్ అంటే ఎన్రిచ్మెంట్ ఆఫ్ ద న్యూట్రిషనల్ దట్ ఫుడ్ ఫర్ ఉమెన్, అంటే ఆడవాళ్ళకి మంచి అంటే పోషకాహారం అనేది ఎలా తీసుకోవాలనే దాని గురించి చెప్పారు. యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ యూనివర్సిటీ మేము ఏం చేస్తున్నామంటే అడాప్టెడ్ విలేజ్లో అంటే ఈ యొక్క ఎస్పెషల్లీ ట్రైబల్ ఉమెన్ కోసము వాళ్ళకి ఈ న్యూట్రిషనల్ అంటే పోషకాహారం యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చెప్పుకుంటూ పిల్లల ద్వారా ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామ్స్ అయితేనేంటి వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తా. మా యూనివర్సిటీ తరఫు నుండి ఈ కిచెన్ గార్డెన్ కిట్స్ అనేవి వాళ్ళకి ఇచ్చి ఇంట్లోనే వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ సొంతంగా ఈ యొక్క కూరగాయ అంటే ఆకుకూరలని పెంచుకోవడము, అంటే మనకు ఒక సంవత్సరంలో కూడా ఈ యొక్క పండ్లు వచ్చేటట్లు అంటే పపాయ కానీ ఇలాంటివి మనకి అదేవిధంగా పెరీనల్స్ అంటే జామ ఇలాంటి మొక్కలన్నీ కూడా మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా వాళ్ళల్లో అవేర్నెస్ అంటే తీసుకురావడానికి మా యూనివర్సిటీ తరఫున మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా హానరబుల్ ఛాన్సలర్ మేడం గారు కూడా ఈ యొక్క ప్రిమిటివ్ ట్రైబల్ విలేజ్ గ్రూప్లలో ఈ యొక్క అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయమనడం వల్ల ఆ విధంగా కూడా మా యూనివర్సిటీ తరఫున మేము కృషి చేశాము. We got best compliments from Honorable Chancellor Madam, and that program is continuing. Thank you. Madam, ఎవరైనా కన్సల్టెంట్ కానీ ఎవరైనా కాంట్రాక్ట్ తీసుకుని ఇట్లా ఇంట్లో గార్డెన్ పెట్టడానికి మీరు ఏమన్నా కన్సల్ట్స్ ఉన్నారా మేడం మీ దగ్గర? అంటే సో దట్ if you tell the consult so and so ante, there are many people who want to have the kitchen garden, roof garden also. Roof garden. నేను మీకు చెప్తున్నానండి, మా వెబ్సైట్లో మేము వెజిటబుల్ కిచెన్ గార్డెన్ మీద సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ అని పెట్టాము. అది అంటే ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ పెయిడ్ కోర్స్ 5,000 అనమాట. ఎనీ కెన్ జాయిన్ అనమాట. దాన్ని మీరు రిజిస్టర్ చేసుకుంటే 20 మెంబర్స్ కాగానే వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్గా ట్రైనింగ్ ఇస్తాము. అట్ ద సేమ్ టైం సీడ్ కిట్ కూడా ఇచ్చేసి ఏ విధంగా పెంచాలి ఏంటిది అనేది నేర్పుతారండి.
So they need to attend the classes in the university, ma'am? యూనివర్సిటీ అంటే మన హైదరాబాద్ లోనే వెజిటబుల్ సెక్షన్ ఉందండి, అక్కడనే అవుతాయి క్లాసెస్. అంటే మనకు ఎవరైనా డబ్బులు ఇస్తే చేసేవాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా మేడం? మాకు అట్లా అయితే అంటే చాలా కొద్దిగా ఇది మీకు కాస్ట్లీ పడుతుందండి. వాళ్ళంతా కూడా కొద్దిగా స్కిల్డ్ పర్సన్స్ కాబట్టి మీరు నేర్చుకొని మీరు ఓన్గా చేసుకోవడానికి దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ గుడ్. అయినా కానీ నేను ఇస్తాను, మాలీసీ వాళ్ళు ఉంటారు, చెప్తాము. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఆన్లైన్ సజెషన్స్ ఆర్ క్లాసెస్? ఓకే సార్, అంటే ఇఫ్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద మనకేంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ అండి. మొక్కలు పెంచడం అంటే గింజలు ఎట్లా నేల తయారు చేయాలి, ఎలా విత్తనం నాటాలా, లేకపోతే నారుని ఎట్లా పెంచాలి, నారుని ఎట్లా నాటాలి, దానికి ఏమి ఇవ్వాలనేది ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళు అక్కడికి నేర్పిస్తారనమాట. కొన్ని థియరిటికల్ క్లాస్ ఉండి ప్రాక్టికల్గా నేర్పించేసి వాళ్ళు దే విల్ ట్రైన్డ్. సో దట్ ఈస్ మోర్ యూస్ఫుల్. అండ్ ఆన్లైన్ అయితేనేమో మీకు వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ యూట్యూబ్ అంటే అవి వీడియోస్ ఉంటాయి. అండ్ మా యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కూడా ఆన్లైన్ కన్సల్ట్ సోషల్ మీడియాలో చాలా సర్క్యులేట్ చేయాలి మేడం మీరు ఇవన్నిట్లని. ఎనీ క్వశ్చన్ టు డాక్టర్ కామేశ్వరి గారు? ఎనీబడి ప్లీజ్, ఎనీ క్వశ్చన్ టు డాక్టర్ కామేశ్వరి? వన్ థింగ్ అండి, ఇప్పుడు ఎర్లీ ఏజ్లో మెనోపాజ్ వస్తే వాట్ ప్రికాషన్స్ దే హ్యావ్ టు టేక్, అంటే ఫుడ్ కానీ మెడిసిన్స్ కానీ ఏంటిది? అది జెనెటిక్ అంటే 1% లో 40 years లోపు వస్తుందండి, జెనెటిక్ ప్రిడిస్పోజిషన్ ఉంటుంది. సో ఎందుకు వచ్చిందో వెరిఫై చేసుకోవాలమ్మా ఒకటి. బట్ సర్జరీ కానీ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్స్ కానీ దానివల్ల అయిందా చూసుకోవాలి. చూసుకుంటే కి ఫ్లాక్సీడ్ బాగా పనిచేస్తుందండి, సోయా అండ్ ఫ్లాక్సీడ్. అండ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి బాగా, వాళ్ళు వెయిట్ బేరింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే బోన్స్ అంటే ఎక్సర్సైజ్ బాగా చేసుకుని మంచి ఆహారం, కాల్షియం, వైటమిన్ డి బేస్, ఫ్లాక్సీడ్, సోయా, ఈ 4 పనిచేస్తాయి. అంటే మొత్తం లాస్ ని రికవర్ చేయలేము, బట్ కొంతవరకు పనిచేస్తాం. 43 years అట్లా రావడం వల్ల 43 అంటే ఎర్లీ మెనోపాజ్ కింద వస్తుందండి, వాళ్ళకి ఇవే పనిచేస్తాయి. 40 years, that is true. డాక్టర్ గారు, ఈ ఫ్లెక్సీ సీడ్స్ నేను యూట్యూబ్ లో చూసాను, చాలా వాటికి ఇంక్లూడింగ్ డయాబెటీస్ కూడా పనికి వస్తుంది అంటారు. అవునండి, అవునండి, అవును. అంటే అది రోజు అలా కాదు సార్, ఇప్పుడు మందులు మానేసి కాదు, మీరు ఏవైతే మెడిసిన్ వాడుతున్నారో అది వాడుకుంటూ ఇవి తీసుకుంటే బాడీ పెయిన్స్ తగ్గుతాయి. ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి, దెన్ సాల్యుబుల్ ఫ్యాట్ ఉంటుంది, దెన్ సాల్యుబుల్ ఫైబర్ ఉంటుంది. వాటి వల్ల ఏంటంటే ఒక 10-20 milligrams లాగా డయాబెటిస్, హైపర్ టెన్షన్, కొలెస్ట్రాల్ అవి కొంతవరకు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నేను ఐ వాంట్ యాడ్ ఏంటంటే దాన్ని చాలా మంది ఫ్రై చేసి పొడిగానో ఇట్లా అంటారు. ఎక్కువ ఫ్రై చేయడం వల్ల దానిలో న్యాచురల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అది టెక్చర్ మారుతుందండి. పర్పస్ కాదు, యూ హ్యావ్ టు ఈట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఒక స్పూన్ 2 స్పూన్లు తింటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ తీసుకోవడం వల్ల ఎసిడిటీ చాలా పెరుగుతుంది. మేడం ఒకసారి కామేశ్వరి డాక్టర్ మేడం కూడా ఒకసారి వేపొచ్చా లేదంటే డైరెక్ట్ గా తీసుకుంటే చాలా ఎక్కువ ఎసిడిటీ కూడా. వేపిన నీరజ్ గారు చెప్పినట్టు వేయిస్తే ఇమీడియట్ గా తినేయాలండి. పొట్ట పగులుతుంది కదా, వెంటనే తినేయాలి. మీరు పౌడర్ చేసిన వెంటనే తినాలి. కంచం పెట్టుకుని అన్నం వడ్డించుకుని పొడి చేసుకుని వెంటనే తినేయాలి, ఎందుకంటే ఒమేగా ఇవాపరేట్ పొడి చేసుకొని సీసాలో పోసుకొని పనిచేయదు. దాని బెనిఫిట్స్ ఉండవు, అంత బెనిఫిట్స్ ఉండవు. సో అందుకే ఏం చేయాలంటే, మీరు సుమిత్ వాళ్ళది చిన్న మిక్సర్ ఉంటుందండి, జార్ ఉంటుంది, ఇంతే ఉంటుంది దాని జార్, అది ఊడి రాదు, ఇంత మిక్సర్ ఉంటుంది. సో దాంట్లో బేబీ మిక్చర్ అండి, బేబీ మిక్సర్ ఉంటుంది, దొరుకుతుంది. దాంతో గ్రైండ్ చేసుకుని ఎప్పటికప్పుడు తినేయాలి. ఏంటంటే మెన్ ఏమో 6 grams, విమెన్ ఒక 10-12 grams కన్నా ఎక్కువ తినకూడదు. నేను పొడి చేసి పెట్టినాను మేడం, సీసాలో పెట్టుకొని తింటున్నా మేడం. నేను రోజు పొడి చేసి సీసాలో పెట్టుకొని రోజు చెంచా తింటున్నా. పనిచేయదు సార్, డీప్ ఫ్రీజ్ చేయాలి, మళ్ళీ పనిచేయదు, డీప్ ఫ్రీజ్ చేయాలి. ఒకటి కామేశ్వరి మ్యామ్, ఒక చిన్న డౌట్, ఒక చిన్న అవగాహన, అంటే ఒక చిన్న అడ్మిషన్ కూడా మీకు. మనము గవర్నర్ మేడం తమిళిసాయి గారు
వెరీ ఫస్ట్ ఉమెన్స్ డే రోజు కలిసినప్పుడు మీరు అవార్డు తీసుకోవడానికి వచ్చారు. నేను కూడా ఉన్నా ఆ డాన్స్ మీద. మీరు నన్ను గుర్తుపట్టారో లేదో నాకు తెలియదు. నమస్తే, ఛాయాదేవి అండి నా పేరు. అయితే మేము ఆ రోజు కూడా నేను అడిగాను మేడం, మనకి ఏజెన్సీలో మరీ ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ములుగు అలాంటి ఏజెన్సీస్ లో మన తెలంగాణలో చూసుకుంటే ఈ హాస్పిటల్స్ వాళ్ళు ఎవరైతే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ వాళ్ళు డబ్బులకు లాలూచిపడి ఇవి అమ్మాయిలను అంటే 35 ఏళ్ళు 40 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళందరినీ కూడా మోకాళ్ళ నొప్పులను నడుము నొప్పులను వెళ్తే ఫస్ట్ ఇమీడియట్ గా గర్భసంచి తీసేసుకో, ఓవర్ బ్లీడింగ్ అంటే గర్భసంచి తీసేసుకోమని చెప్పి దళార్లు తయారయ్యి వాళ్ళు మధ్యవర్తులుగా ఉండి మరీ తీసుకెళ్లి ఈ గర్భసంచులు తీసేస్తున్నారు మేడం. దీని గురించి ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ కూడా మనము ఒకసారి ఇవ్వటం జరిగింది. మొన్న కిషన్ రెడ్డి గారు MOS ఉన్నప్పుడు నేను దీన్ని పెద్ద ఎత్తున తీసుకెళ్లి ఆయనకు రిక్వెస్ట్ లెటర్ పెట్టి ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ దీని గురించి స్పెషల్ గా ఏజెన్సీస్ లో వెయ్యమని, ఇలాంటివి ప్రివెంట్ చేయమని చెప్పి అడగటం కూడా జరిగింది మేడం. ఏజెన్సీస్ కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు. కొన్ని NGOs ని మనము తీసుకోవచ్చా మేడం? దీనికి NGO సహకారం తీసుకోవచ్చా? చాలా సీరియస్ ఇష్యూ అమ్మా, అది ఒకదాంతో అవ్వదు. చాలా సీరియస్ వివరం, బికాస్ దాంట్లో సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్. అయితే మీరు దాంట్లో ఫస్ట్ స్ట్రెంగ్థనింగ్ గైనిక్ కేర్ అండి. గైనిక్ కేర్ ని స్ట్రెంగ్థన్ చేయకుండా మనం కామెంట్ చేయకూడదు. ఎందుకని వాళ్ళకి ఉన్న కొంచెం వైద్య సహాయం కూడా మనం తీసేసి వాళ్ళని క్వశ్చన్ చేస్తే వాళ్ళు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తారు? సో ఇప్పుడు మనం అదే ప్రాబ్లం మాకు జరుగుతున్నదే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ లో జరుగుతుంది మేడం. కాదు అసలు గవర్నమెంట్ వర్క్ చేయట్లేదమ్మా. మీరు బికాస్ సారీ టు సే దిస్, ఎవ్వరు పని చేయట్లేదు. మేము యాదాద్రికి వెళ్ళినప్పుడు 11:30 కూడా డాక్టర్ రారు, వచ్చినా వాళ్ళు పని చేయరు. సో వాళ్ళని మాట్లాడమంటే గర్భసంచి వేస్ట్ అని మాట్లాడాడు అందులో ఒక గవర్నమెంట్ డాక్టర్. సో వాళ్ళకి తెలియదు. సో వాళ్ళకి ట్రైన్ చేయాలి. మనం ఏమంటే ఎవరిని క్వశ్చన్ చేయకుండా సానుకూలంగా వెళ్ళాలి ముందుకి. ఇందాక రాధా రాణి గారు చెప్పారు కదా, క్వశ్చన్ చేయడం వల్ల ఏం జరగదండి. సో దాని ఫస్ట్ గైనిక్ కేర్ ని స్ట్రెంగ్థన్ చేయాలండి. స్త్రీలకి మెన్స్ట్రుయేషన్ మీద, యూట్రస్ మీద అవగాహన కావాలండి. క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ ని యూనివర్సలైజ్ చేయాలండి. అమెరికా యూనివర్సలైజ్ చేస్తే 95% క్యాన్సర్ తగ్గిపోయే వాళ్ళకి. సో ఇది తర్వాత జరిగిన 1 కోటి మంది మీద రీసెర్చ్ జరగాలి. వీళ్ళకి ఎంత నష్టం జరిగింది మళ్ళీ జరగకుండా. ఈ 5 జరిగితే తప్ప జరగవమ్మా. 5 స్టెప్ వైజ్ చేసుకుంటూ రావాలి. అయితే మేము అందులో 4 చేస్తున్నాం. బట్ రీసెర్చ్ కి మాకు SNT ఆర్గనైజేషన్స్ కావాలి. మాకు మిగతా వాళ్ళం మేము చేయలేం, నాన్ ప్రాఫిట్ లో చేయలేం. సో అందుకని ఏంటంటే గట్టి సపోర్ట్ కావాలి. ఇప్పుడు మీరు ఎవరిని వెళ్ళినా కలెక్టర్ గారు మారిపోతూ ఉంటారు. ఆ కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడుతూ వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ అయి వెళ్ళిపోతారు. స్త్రీలు ఉంటే వాళ్ళకి కొంత సెన్సిటివ్ ఉంటారు, బట్ వాళ్ళు ఏమీ చెయ్యరు. ఇప్పుడు మాకు జరిగింది యాదాద్రిలో 122 ప్రోగ్రామ్స్ చేశాక మా పని ఆపేశారు. ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయని ఇంకా ముందుకు వెళ్ళలేదు పని. నేను ఏడాది పాటు తిరిగాను. ఎన్నిసార్లు వెళ్ళినా వాళ్ళు ఏం చేయలేదు. దాని తర్వాత అంటే పేర్లు వద్దు, వాళ్ళ పేర్లు అది. తర్వాత కరోనా వచ్చింది. సో అలాగే కరోనా కొంత స్ట్రిక్ట్నెస్ తగ్గాయండి. అది గుడ్ న్యూస్. హాస్పిటల్స్ లో వైద్యాలే తగ్గినాయి కదా, ఆబ్వియస్లీ ఇవి కూడా తగ్గినాయి. అది సో అందుకని ఏంటంటే మనం ఈ 5 కాంపోనెంట్స్ గనక కలిపి అడ్రస్ చేయగలిగితే, మేమైతే అన్ని చేస్తున్నామండి. మేము మా లెవెల్లో ఎక్కడ కనిపిస్తే ఎవరు కనిపిస్తే, ఇప్పుడు కూడా సార్ లక్ష్మణరావు గారు అడిగితే ఎక్కడి నుంచి అయినా, నేను ఒక గెస్ట్ ఇంటికి వచ్చాను, వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తున్నారు మీటింగ్ ఇంకా అవ్వలేదా అని. వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక రూమ్ తీసుకుని మాట్లాడుతున్నాను అనమాట. సో అందుకని ఏంటంటే ఇది మనం చేయాల్సిన పని. ఇందాక ఆవిడ అన్నారు కదా, కుటుంబ లెవెల్లో, గ్రామం లెవెల్లో. నేను స్కూల్ టీచర్స్ వస్తారు నాకు, ఇన్ఫర్టైల్ కపుల్స్, వాళ్ళకి చెప్తా, మీరు టీచర్స్ మీరు అర్థం చేసుకోండి మీ స్త్రీలకు ఏం జరుగుతుందో. ఇది ఎవరో సమస్య కాదు, ప్రతి ఇంటి సమస్య. నాకు రీసెంట్ గా బొబ్బిలి గ్రామం నుంచి ఒక అమ్మాయి వచ్చింది. వాళ్ళ వీధిలో 10 మంది ఉంటే 6గురికి హిస్టెక్టమీ అయిందిటండి. ఆమెకు 34 ఏళ్ల వయసు. అయితే ఆమె ఒకటే, నా కూతురు MSc చదువుకుంది, ఆమెకేం తెలియలేదు. ఎందుకు తెలియలేదు, మాకు వీటి గురించి ఎందుకు తెలియటం లేదు అని అడిగింది నన్ను. నిన్న నీ ప్యాంప్లెట్ చదువుకో, నీకు తెలిసిన వాళ్ళ 10 మందికి చెప్పు. అలా చేసుకుంటూ వెళ్తేనే వర్డ్ బై మౌతే పనులు జరుగుతాయి. సో యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే మనము అందరూ ఇంకా చాలా చెప్పచ్చు. పర్మిట్ చేయండి. ఒక్క నిమిషం మేడం, థ్యాంక్స్ చెప్తాను మేడం. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది 3 ఆర్గనైజేషన్స్, of course I am associated with all the 3 organizations. I thank the Madam Radha Rani garu, Dr. Kameshwari garu, Professor Neeraja garu, Anjana Sinha garu.
I only request Madam Radha Rani Garu, Justice Radha Rani Garu, to take lead, and we will try to organize some of the programs where she can be forefront, and then Yes. take the lead. And Madam, that will be wonderful because of your status, because of your knowledge, because you know a lot of issues. I think you will be the best person to lead such a movement. I mean, you need not go every day, Madam, but whenever it is, we will be requesting, and please accept. Think for a while and accept to lead the issues related to women in the present society, Madam. Thank you, Madam. Thank you very much, Justice Madam. Thank you, Gandhi Garu. Thank you, Kameshwari Madam. Thank you, Neeraja Madam. And thanks to Vijayanandan Reddy Garu. Thanks to Narasimha Garu. Thanks to Sudarshan Rao Garu. Thanks to everybody for participating. Thanks, Ashok Garu. Thank you so much. Thank you, Prakash Rao Garu. Thank you very much. Such a wonderful session, Laxman Garu. Thank you so much. విడివిడిగా మేడమ్స్ పిలిచి విడివిడిగా ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టండి సార్. సమయం సరిపోదు. ఒక్కొక్క మేడం ని పిలిస్తే మనకు 4 ప్రోగ్రాంలు అవుతాయి మంచిగా. లేకపోతే ఒక్కరు కానీ ఇద్దరిని పిలవాలి. ఎందుకంటే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఉంటుంది, వాళ్ళు డీటెయిల్ గా చెప్పలేకపోతారు. మీరేమో సమయం చూస్తూ ఉన్నారు. నెక్స్ట్ టైం నుంచి మనం ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ యూ కెన్ కండక్ట్. అండ్ as a TASCA, from TASCA we will request our president, and our this Zoom is already available. Any time you can use. Okay. Thank you, sir. Thank you, madam. Thanks once again to all the resource persons. Thank you very much. Sir, ఒక 2 నిమిషాలు సార్. I request all the presidents and the associations వాళ్ళు మన నరసింహారావు గారు, తర్వాత మీరైతే మీ తెలంగాణ నుంచి ఉంది, మరి ఏబిఎస్ నుంచి కూడా మాట్లాడినారు. ఒక 2 నిమిషాలు మన సార్ మాట్లాడితే బాగుంటుంది. ఉన్నారా నరసింహారావు గారు? ఉన్నారా? మాట్లాడండి సార్. అంటే నరసింహారావు గారు ఉంటే మాట్లాడండి, లేదనుకున్నాను. అసలు స్టార్టింగ్ లోనే మాట్లాడాలి మీ ముగ్గురు అసోసియేషన్ వాళ్ళు కొద్దిగా యాక్చువల్ గా. సరే కానీ అయ్యింది ఇప్పుడు. సార్ నరసింహారావు సార్ అన్మ్యూట్ చేసేసి మాట్లాడండి సార్. సార్ లేరేమో దగ్గర, డివైస్ దగ్గర లేనట్టున్నది. సరే క్లోజ్ చేస్తామా ఇంకా? మరి క్లోజ్ చేయండి సార్. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ టు ఎవ్రీబడీ. వచ్చారు క్లోజ్ చేయండి. నరసింహారావు సార్ మాట్లాడండి సార్. క్లోజ్ చేయండి. సరే నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ పెడదాము. ఇప్పుడే 2.5 hours అయింది మనకి. సో విల్ క్లోజ్ దట్. So I am closing. Thanks everyone from all the associations. I have given నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు. ఈ టాస్కా అది మన జూమ్ అకౌంట్ నుంచి హోస్ట్ చేయడానికి. చాలా బాగా అయింది ప్రోగ్రామ్. నేను చాలా మంచిగా విన్నాను. నేను కూడా ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడదాం అనుకున్నా, కానీ సమయం ఇప్పుడు లేదు. తర్వాత మాట్లాడదాము. మా సిస్టర్స్, మా వైఫ్ గురించి, వాళ్ళు కూడా ఎట్లా ప్రోగ్రెస్ అయ్యారు ఉమెన్ అనే దాని గురించి చెప్దాం అనుకున్నాను. సరే నన్ను నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా పెట్టండి ఈ విషయాలు, ఎప్పుడైనా మాట్లాడదాం. కొంచెము సపరేట్ గా స్పీకర్స్ ఒకరిద్దరు పెడితే బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీబడీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీకు కొంచెం దూరం ఉండాలి. ఎప్పుడు కూడా మీరు మీటింగ్స్ లలో దగ్గరగా ఉంటారు. దూరం ఉంటే ఏంటంటే కొంచెం ఛాతీ కొంచెం కింది వరకు వచ్చి తలనే కనబడితే బాగుండదు. ఎవరికైనా కూడా చెప్తున్నాను, ఇట్లా కొంచెం దూరంగా ఉంటే కొంచెం బాగా కనబడతారు అన్నమాట.